નમસ્કાર. ટટા સીધા આજના આ ચારિત્ર સેમિનાર તમારી આ શાળામાં તમારે ચારિત્ર સેમિનાર થઈ રહ્યો છે તો તમારી શાળામાં હૃદયથી સ્વાગત છે. જ્યાં સુધી પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી આપણે એકી ટકે અહીંથી જે પણ શીખવા મળે, જે પણ જાણવા મળે, જીવનમાં ઉતારવાનું છે અને એ તમને આગળ લઈ જઈશું. હે ને? જોઈએ આપણે આગળ એક નાનકડો વિડીયોથી શરૂઆત કરીએ. મન છે એ બધી સમસ્યા અને બધી સફળતાનું કારણ છે. સમસ્યા એટલે કે બાધા, બરાબર? એ મન જ કારણ છે સમસ્યાનું, મન જ કારણ છે સફળતાનું. તો મનને કઈ રીતે જીતવું? એની વાત આપણે કરીએ. इस धरती पर इंसान ने जो कुछ भी बनाया है वो मूल रूप से पहले हमारे मन में बना था. वो सब जो आप देखते हैं, जो इस धरती पर इंसान ने किया है, पहले वो मन में बना था, फिर वो बाहरी दुनिया में बना. इस धरती पर जो अद्भुत चीजें हमने की हैं और इस धरती पर जो भयानक काम हमने किए हैं, वे दोनों ही इंसान के मन से आए हैं. तो अगर हमें चिंता है कि संसार में हम क्या बना रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम अपने मन में सही चीजें बनाना सीखें कि हम अपने मन को कैसे रखते हैं. अगर हम अपने मन को अपने तरीके से रखने की शक्ति नहीं रखते, तो दुनिया में हम जो बनाते हैं वो भी बहुत संयोग से और उल्टा सीधा होगा. तो अपने मन को अपने तरीके से बनाना ही दुनिया को अपने तरीके से बनाने का आधार है. योग विद्या में एक अद्भुत कहानी है. एक दिन एक आदमी टहलने निकला. वो लंबी सैर के लिए गया. संयोग से अनजाने में वो स्वर्ग में चला गया. सौभाग्य है ना? वो बस टहलते हुए स्वर्ग जा पहुंचा. इस लंबी सैर के बाद वो थोड़ा थक गया था, इसलिए उसने सोचा, अरे मैं थक गया हूं, काश मैं कहीं आराम कर सकता. उसने चारों ओर देखा. वहां एक अच्छा पेड़ था जिसके नीचे बहुत ही गद्देदार घास थी. वो सब इतना अच्छा था कि वो गया और वहीं लेटकर सो गया. कुछ घंटों के बाद वो जागा. अच्छी तरह से आराम मिल चुका था, तो उसने सोचा, अरे आराम तो मिल गया, पर मैं भूखा हूं, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता. और उसने उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचा जिन्हें वो अपने जीवन में खाना चाहता था, और तुरंत ही वे सारी चीजें उसके सामने आ गईं. आपको यह समझने की जरूरत है कि वहां की सेवा ही ऐसी है. भूखे लोग सवाल नहीं पूछते. खाना आया और उसने खाया. पेट भर गया. फिर उसने सोचा, अरे मेरा पेट भर गया है, काश मेरे पास पीने के लिए कुछ होता. सभी अच्छी चीजें जो वो पीना चाहता था, उसने उनके बारे में सोचा और वे सभी उसके सामने आ गए. पीने वाले भी सवाल नहीं पूछते, तो उसने पी लिया. अब थोड़ी शराब अंदर जाने के बाद, आपको पता है चार्ल्स डार्विन ने कहा था, आप सब बंदर थे, आपकी पूंछ गिर गई. मैंने नहीं, चार्ल्स डार्विन ने बताया कि आप सभी बंदर थे और आपकी पूंछ गिर गई और फिर आप इंसान बन गए. हाँ, पूंछ जरूर गिर गई, लेकिन बंदर जो मन स्थापित नहीं होता, उसे योग विज्ञान में हमेशा मरकट कहते हैं, क्योंकि मरकट का मतलब बंदर होता है. हम मन को एक बंदर क्यों कह रहे हैं? एक बंदर में क्या गुण होते हैं? बंदर के बारे में एक बात यह है कि वो बेवजह हिलता डुलता रहता है.
बंदर के बारे में एक और बात है, अगर मैं कहता हूं आप किसी को देखकर बंदर की तरह कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? नकल करने वाला। बंदर और नकल ये दोनों शब्द एक ही मतलब रखने लगे हैं। तो बंदर के ये दो बुनियादी गुण वाकई ऐसे मन के गुण भी हैं जो स्थापित नहीं है। गैर जरूरी हिलना डुलना। आपको ये बंदर से सीखना जरूरी नहीं है, आप बंदर को ये सिखा सकते हैं। और नकल, मन हर पल नकल करता रहता है। तो जब ये दोनों गुण होते हैं तो एक मन को बंदर कहा जाता है। तो ये बंदर उसके अंदर सक्रिय हो गया। उसने इधर उधर देखा और सोचा ये क्या हो रहा है। मैंने खाना मांगा, खाना आया। मैंने पीने के लिए मांगा, शराब आई। यहां चारों ओर भूत होंगे, और भूत आ गए। अरे भूत आ गए, वे मुझे घेरेंगे और मुझे यातना देंगे, उसने सोचा। तुरंत भूतों ने उसे घेर लिया और उसे मारने पीटने लगे। फिर वो दर्द से चीखने लगा और बोला, अरे वे मुझे मार देंगे, और वो मर गया। अभी उसने कहा था कि वो भाग्यशाली है। समस्या ये है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने खाना मांगा, खाना आ गया। उसने पीने के लिए कहा, शराब आई। उसने भूतों की बात की, भूत आए। उसने पिटाई मांगी, पिटाई मिली। और उसने मौत मांगी, वो मर गया। अब जंगल में इन कल्प वृक्षों की तलाश में मत जाना। इन दिनों मुश्किल से एक पेड़ दिखता है। एक अच्छे से स्थापित मन, एक मन जो संयुक्ति की स्थिति में होता है, उसे एक कल्प वृक्ष कहते हैं। अगर आप अपने मन को संगठन के एक निश्चित स्तर तक व्यवस्थित करते हैं तो ये पूरी प्रणाली को व्यवस्थित करता है। आपका शरीर, आपकी भावना, आपकी ऊर्जा, सब कुछ उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। जब आपके ये चारों आयाम, आपका भौतिक शरीर, आपका मन, आपकी भावना और मौलिक जीवन ऊर्जाएं एक दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं, जब आप ऐसे हो जाते हैं तो आप जो भी चाहते हैं वो वाकई छोटी उंगली उठाए बिना होता है। आपके काम करने से उसमें मदद मिलेगी, लेकिन कोई काम किए बिना भी activity, you can still manifest what you want. आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में रखते हैं और कुछ समय तक उन्हें उसी दिशा में स्थिर रखते हैं। अभी आपके मन की समस्या है कि हर पल ये अपनी दिशा बदल रहा है। ये ऐसा है जैसे आप कहीं जाना चाहते हैं और हर 2 कदमों पर आप अपनी दिशा बदलते रहते हैं, तो आपका मंजिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, जब तक कि यह संयोग से न हो। तो अपने मन को व्यवस्थित करना और उससे पूरे सिस्टम को और अपने इन 4 बुनियादी आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद कल्प वृक्ष हैं। Anything that you wish will happen. जो भी आप चाहते हैं। તો મતલબ આપણું મન છે એ સ્થિર નથી. પહેલાના સમયમાં એ મન સ્થિર હતા એટલે ઉચ્ચ વિચારો હતા. અત્યારે નકલ કરીએ, અકલ વગેરે બીજાનું જોઈને એ પ્રમાણે કરવું છે, એટલે આપણી અંદર એ બધા ઝેર ભરાઈ ગયા છે, જે આજના સમયમાં જે આપણા પતનનું કારણ છે ને આપણા થકી આપણા રાષ્ટ્રના પતનનું કારણ છે. મૃત્યુ એક અખંડ સત્ય છે અને અટલ સત્ય છે. એ આવવાનું છે, આવવાનું છે, આવવાનું છે. એ તમે મોટા વ્યક્તિ બનો તો પણ અને સામાન્ય માણસ હો તો પણ, પ્રાણી માત્રનું, જીવ માત્ર મૃત્યુ છે. પરંતુ મૃત્યુ પહેલાના સમયગાળામાં તમારી પાસે જે સમય છે એનો બેસ્ટ ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો. આ શરીર છે એ સાધન છે, સાધ્ય નથી. આપણે એના દ્વારા સુખ ભોગવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ક્યાંક અહંકારથી, ક્યાંક કામનાથી, ક્યાંક ભાવનાથી, ક્યાંક ક્રોધથી, ક્યાંક સ્નેહથી, ક્યાંક રાગ દ્વેષથી. જે સમસ્યાનું મૂળ કારણ વાસ્તવમાં શું પ્રથમ હોવો જોઈએ? રાષ્ટ્ર અને જીવનનું તમારું બેસ્ટ લક્ષ્ય. તો ક્યારે ભૂલ થવાની સંભાવના આવશે નહીં. તમને નાની બધી વસ્તુઓ, દેખાવ, આ બધું ચલચિત્ર, આ બધી વસ્તુ ગૌણ લાગશે. તમને શું થશે? ગૌણ લાગશે. તો જેમ શરીર વિકસિત થઈ રહ્યું છે, તમારી સમજ પણ વિકસિત થઈ રહી છે, પરંતુ એ રસ્તો ભટકી જાય તો જીવનમાં એક અપરાધિત વૃત્તિ કે જે કદાચ સમાજ એને સ્વીકારી પણ લે
પરંતુ તમે તમારા લક્ષ્ય વગર તમને ખુદને કેમ સ્વીકારશો? તો તમારા લક્ષ્ય માટે પણ તમારું ચારિત્ર અતિ મહત્વનું છે. તમને કેટલાક પ્રશ્ન પૂછવાના છે. બે તમે ભણેલી ગણેલી દીકરી છો, બરાબર? તમારા મતે મને બે જવાબ આપી દો. સંસ્કૃતિ શું છે અને સંસ્કાર શું છે? કોણ કહેશે મને? સંસ્કૃતિ અને સંસ્કાર, આની વ્યાખ્યા આપો. હાલો ફટાફટ મુસાફત કરો. કોણ કહી શકશે મને કે સાહેબ સંસ્કૃતિ એટલે આ, સંસ્કાર એટલે આ? ઝડપ રાખજો બેટા, સમય નથી મારી પાસે. કોઈ કહી શકશે? ચાલો મારી ભાષામાં તમને કહેવાનો પ્રયાસ કરું. સંસ્કૃતિ આપણા ઋષિ મુનિઓ દ્વારા, આપણા ઈશ્વર દ્વારા, વેદોમાં, શાસ્ત્રોમાં બનાવેલી એક પદ્ધતિ છે જીવન જીવવાની, કે જે માણસને જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધી શ્રેષ્ઠ જીવન કઈ રીતે જીવાય એ શીખવે છે. સવારથી લઈ સાંજ સુધીનું અનુકરણ, જન્મથી લઈ મૃત્યુ સુધીનું જીવન કેવું હોવું જોઈએ એનું સચોટ માર્ગદર્શન, અને એ પણ શ્રેષ્ઠતાને આધીન. સંસ્કૃતિ બે હોય, પાશ્ચાત્ય હોય અને આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ પણ હોય. તો પ્રાચીન સંસ્કૃતિ એ આપણને ઉન્નત જીવન માટે શીખવે છે. માણસ જન્મે છે એક સામાજિક પ્રાણી તરીકે, પરંતુ એ મૃત્યુ સુધીમાં એવા કર્મો કરીને જાય જ્યાં આગળ લોકો એના આદર્શ કે શું કે આદર્શ કે ના જીવન જીવો તો આવું. તો એ સંસ્કૃતિનું માર્ગદર્શન છે. પરંતુ સંસ્કાર શું છે? જીવનમાં જે તમે એ સંસ્કૃતિ પાસેથી શીખો, એનો અમલ કરો, સારી વસ્તુનો અમલ કરો તો એ સંસ્કાર છે. પરંતુ ખરાબ વસ્તુનો અમલ કરો તો એ કુસંસ્કાર છે. તો આપણે સંસ્કારની અને સંસ્કૃતિની વાત કરશું બેટા, બરાબર? આગળ વધીએ. સૌ પ્રથમ તમે બધી દીકરીઓ છો, શું તમને તમારી જાત પર ગર્વ છે કે હું દીકરી છું? ક્યારેક ક્યારેક તમારા ઘર પરિવારમાં એવું પણ બને કે ભાઈને તમારા કરતા વધારે હક મળે. રમવા જવાના, બહાર જવાના, ફરવા જવાના, અથવા તો ખાવા પીવાથી માંડીને સાયકલ, કોઈ XYZ વસ્તુ ઘરમાં આવે તો પેલો હક ભાઈનો હોય, નાનો હોય કે મોટો. એવું આ સમાજ ક્યાંક ક્યાંક કરે. પરંતુ આમ છતાંય એમાં તમારું હિત છે. હું તમને ઉદાહરણ આપું. ઘણી વાર મેં 8મા ધોરણમાં તો ઉદાહરણ આપ્યા છે, 6ઠા 7મામાં પણ ઉદાહરણ આપ્યા છે. કદાચ ક્યાંય છૂટું હોય તો એ બધા જ બાપ દીકરીઓ 6 થી 8ની બેઠી છો કે તમારી પાસે સવારથી લઈ સાંજ સુધીના ઘરના કામો છે. ઘણા બધા કામો કરો છો તમે. વાસણ માંજવાથી લઈ સાફ સફાઈ, કચરા પોતા, ભરત, ગૂંથણ, જેમાં તમારા હાથનો, આંગળીઓનો અને દિમાગનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે ભાઈ સવારથી લઈને સાંજ સુધી કદાચ ક્યારેક ક્યારેક તો એવું છે એક પણ કામ નહીં કરતો હોય, તો ફાયદો કોને છે? તમારા ટોપ 10 હમણાં દેવામાં આવ્યા છે, બરાબર? એમાં બહેનો છે 70-80% હતી, વિજેતામાં હતી. કોઈ પણ સ્પર્ધા હોય તો બહેનો હોય, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હોય તો બહેનો હોય, સારામાં સારું સ્પીચ આપતી હોય તો પણ એ બહેનો હોય છે. મારા પર્સનલ આ શાળાના અનુભવ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારત વર્ષની સ્થિતિ તમને કહું છું કે બહેનો છે એમની પાસે આ બધી ઘરની કામકાજ વસ્તુઓ કરતા હોવાના કારણે નાનું દિમાગ સંપૂર્ણ એક્ટિવ છે. તમે જુઓ તો તમે તિલક પણ ફરજિયાત કરો છો, હે ને? ભાઈ છે એ સાંજ દિયાતમાં પછી રમતો દેખાશે. તમે જાજો ક્યારે કહેશે ક્યાં હતી, ઘુમા કરે છો, ફર્યા કરે છો, કહેશે ને. બીજું તમને ઉદાહરણ આપું. તમારા ઘરે ઘણા બધા ગ્લાસ હશે, ઘણા બધા વાસણો હશે ને, એ બધા આડાવાળા રખડતા હશે. તમારા આભૂષણો તમે કાઢો બદલવા વખતે કે નાહવા વખતે કે કાંઈ પ્રસંગ વખતે, તો ક્યાં મૂકો? પેટીમાં હંતાડીને મૂકો ને.
તો જે વસ્તુ, હું મારો કહેવાનો મતલબ એવો નથી કે ભાઈ છે એ બીજા સાધારણ વાસણો જેવો છે અને અમે કિંમતી છીએ, પરંતુ એન કેન પ્રકારે ઈશ્વરની કૃપા તમારા પર છે કે તમને સાચવીને રાખે માતા પિતા. રાખે કે નહીં રાખે? તો સોનાને આપણે સાચવીને રાખીએ ને, હે? તો તમને કોઈ એવું કે તું આ કપડાં પહેરે તો નથી આવી લખાય, ન પહેરાય, અથવા તો તારે આમ ન કરાય, તો સમજી લેજો તમારા એ હિતે શું છે. શું છે? તમને ખૂબ ચાહે છે, માટે તમારી ઇજ્જત, માટે તમારી આબરૂ, માટે તમારા ચારિત્રની ચિંતા છે. બાકી દુનિયા આખી તો શું જોવા ઈચ્છે છે આપને ખબર છે, પરંતુ તમારા જે પોતાના છે, માતા પિતા, ભાઈ, કુટુંબીજનો, વડીલો, દાદા દાદી, કાકા કાકી કે તમારા શિક્ષકો તમને સંસ્કારી રૂપે જોવા માંગે. સમજાય છે? તો તમે સોના જેવા કિંમતી છો, માટે માતા પિતા તમને ક્યાંય છોડતા નથી. નહીં તમે સાબિત કરો છો અત્યારે પરિણામમાં, કોઈ પણ સ્પર્ધામાં કે સોનું નિખરી રહ્યું છે, હે ને? એની કિંમત વધતી જ જાય, વધતી જ જાય, વધતી જ જાય. તો દીકરી હોવાનો ગર્વ આ છે કે નાના ઈશ્વર મારી ઉપર દેખરેખ રૂપે મારા માતા પિતા મૂક્યા છે. સમજાય છે? લાભ બધા ભલે લઈ જાય, વિકાસ તમારો છે, પ્રગતિ તમારી છે. અત્યારે 10 વર્ષ પહેલા ને અત્યારે નોકરીમાં લાગતી દીકરીઓની સંખ્યામાં કેટલા ઘણો વધારો છે, એ તમારી પ્રગતિ સૂચવે છે. બરાબર? તો આ પકડી રાખજો અને દીકરી હોવાનો ગર્વ ભૂલતા. મને એક શિક્ષક હોવા કરતા વિશેષ ગર્વ એનો છે ખબર છે? નોકરી કરતા કે હું ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક સંતાન છું. વેદો આ મને વારસામાં મળ્યા છે. આટલો ઇતિહાસ, રામાયણ, મહાભારતનો હું વારસદાર છું, એનો મને ગર્વ છે શિક્ષક હોવા કરતા. તમને પણ હોવો જોઈએ. ચારિત્ર અને અનુશાસન એ વસ્તુ છે બેટા કે જીવનભર કોઈ અનીતિ ન કરવી અને તમારા આત્માની સંતુષ્ટિ માટે તમારે નિષ્ઠા રાખવી. માતા પિતાને ખબર ન હોય છતાં પણ તમારો ઈશ્વર જોવે છે, તમારી નિષ્ઠા છે, એ ચૂકાવી જોઈએ નહીં. એ તમારું ચારિત્ર છે. અને એથી વિશેષ ગર્વ મને કેનો છે? તમને બધાને છે, તમારા માતા પિતાને છે. ગુજરાતી છે. કેવા છે? ગુજરાતી છે. મારા માતા પિતા બંને અભણ છે, પણ છતાંય મને જે સંસ્કારો, સભ્યતા અને નીતિ આપી છે, એના માટે મારા માટે પ્રથમ શિક્ષક મારા માતા પિતા છે ને તમારા માટે પણ એ હશે, હોવા જોઈએ. આપણે ખુદને સમજવાની કોશિશ કરતા નથી, માટે આપણે તકલીફમાં છીએ, બીજાની કોપી કરીએ છીએ, પરંતુ અમૂલ્ય તો તમે ખુદ છો. શું છો? તમારી કિંમત તમે ખુદ સમજો, પછી તમારે દુનિયાને સમજવાની જરૂર રહેતી નથી. હવે જોઈએ આપણે કે નારીની રચના કઈ રીતે થઈ. થોડોક સમય લાગી રહ્યો છે બેટા.
હવે બેટા એ જે વિડીયો પ્લે નથી થયો એમના વિશે તમને કહું તો ઈશ્વરે સરસ મજાની પૃથ્વીથી માંડી સમગ્ર સંસારની રચના કરી. ત્યારબાદ ઇન્દ્રએ એક સ્ત્રીની રચના કરી. એટલે જે દેવો છે એ જોઈ રહ્યા હતા કે ઈશ્વરે સ્ત્રીને બનાવવા માટે સૌ પ્રથમ સ્ત્રી બની ને ત્યારે સૌથી વધારે સમય લગાવ્યો અને વિશ્વની સૌથી અદ્ભુત રચના કરી. સૌથી અદ્ભુત આજે પણ છે. એટલે દેવોએ કીધું કે આમાં શું ખાસિયત છે તો કે પુરુષ કરતા કદાચ એના શરીરથી કમજોર હશે પરંતુ આત્મવિશ્વાસથી એ પુરુષો કરતા પણ આગળ સફળ થશે. એમની પાસે શ્રેષ્ઠ દિમાગ અને શ્રેષ્ઠ ચારિત્ર હશે એટલે એ ક્યારેય નિષ્ફળ થશે નહીં. આ રચના થઈ, સરસ મજાની પ્રકૃતિ શરૂ થઈ ગઈ ત્યારે ઇન્દ્રએ એક અપરાધ કર્યો અને એ અપરાધમાં એના સમાધાન રૂપે તપસ્યા કરી અને ઈશ્વરે એનું સમાધાન આપ્યું કે તું તારું જે અપરાધ છે, કોઈની હત્યા કરી છે તે એ માટે તું તારું જે આ પાપ છે એ જુદા જુદા ભાગોમાં વહેંચી દે. તો પૃથ્વીને વેચ્યું, ક્યાંક નદીને આપ્યું, ક્યાંક વૃક્ષોને આપ્યું. જે પાનખર આવે છે ને નદીઓ પણ સુકાય છે, બરાબર, પાનખર પણ આવે છે ને પૃથ્વીને પણ એની સજા ભોગવવી પડી. અને છેલ્લે સ્ત્રી પાસે ગયો એટલે સ્ત્રીએ એની સ્વીકૃતિ કરી માટે એના શારીરિક ફેરફારો અમુક ઉંમર પછી દેખાય છે. આ વસ્તુ આ વિડીયોમાં છે. હવે આપણે જોઈએ સતયુગ, દ્વાપર ને કળિયુગ આવ્યો અને એ કળિયુગમાં દ્વાપરમાં ભીમે જોયો કળિયુગ કે ભાઈ કળિયુગમાં તો આટલી બધી અસંસ્કૃતિ, કુપ્રચાર, સંસ્કૃતિ નહીં હોય તો ભીમ છે એ મારવા દોડે કે કળિયુગને મારી નાખો. કળિયુગનો પ્રભાવ આપણે ઉપર છે બેટા, પરંતુ આપણે આપણા મન ઉપર કાબુ રાખીશું તો કોઈ નુકસાન થશે નહીં. એમના માટે કોઈ ઈશ્વરનું શરણ, માનો કે કોઈ હનુમાન, કોઈ તમારી શ્રદ્ધા હોય, રાધા અને કૃષ્ણ ઉપર શ્રદ્ધા હતી તો આવી શ્રદ્ધા હશે તો તમે સફળ પણ થશો, તમારા ક્ષેત્રમાં તમે ઊંચાઈ પર પણ જશો અને ક્યારેય ભૂલ પણ થશે નહીં. એક દાખલો તમને આપું કે આ શ્રદ્ધા શું છે. તો એકવાર ગાયની વાહે વાઘ પડ્યો. કોણ પડ્યું? વાઘ. એ બંને જંગલમાં ગાય છે, પ્રાણ બચાવવા ભાગે બોલો એને મારવા જાય. તો બને છે કેવું કે બંને છે એક કાદવમાં ખૂંચી જાય, બંને ફસાઈ જાય, નો હલ્લી શકે નો સલ્લી શકે અને પગ બગ છે એ બધું સ્થિર થઈ ગયું, ઊંડા કાદવમાં ફસાઈ ગયા. એટલે વાઘ છે એ ગાયને કહે છે હું તો વાઘ છું, તું તો ગાય છો, બેયનું મૃત્યુ તો આઈને થઈ જશે, બરાબર, પણ તું ડરપોક મારથી ભાગીને મરીશ અને હું તારી વાહે ભલે મરશું બે, કારણ કે અહીંથી કોઈ તમને મને તને બચાવવા નહીં આવે, જંગલ છે. તો ગાય શું કહે છે કે તું ભૂલમાં છો, તું ખુદને જંગલનો કંઈક સમજે છો, અમારા જેવી નિર્દોષ ગાયો પર કોઈ અત્યાચાર કરે છો. મારો કોઈ માલિક છે, મારો ગોવાળ, એને સાંજે મારી ભાળ આવશે, એ મારી યાદ આવશે, મને ગોતતો એને કે પ્રકારે ગમે ત્યારે પહોંચશે, તને તારી ભાળ દેવા માટે કોઈ આવશે નહીં, કારણ કે તારો કોઈ માલિક નથી, તને કોણ બચાવવા આવશે. તો શ્રદ્ધા આ છે બેટા, એ માલિક ગયો અને ગાયને મોડી રાત્રે લઈ આવ્યો, વાઘને કોઈ લેવા ગયું નહીં. તો જ્યારે પણ તમારો આત્મવિશ્વાસ તૂટે, તમારી શ્રદ્ધા તૂટે, તમે ખૂબ મહેનત કરવા છતાં કંઈક નિષ્ફળતા મળે, ત્યારે તમારો ઈશ્વર તમારી રક્ષા કરે છે. શ્રદ્ધા છે તો આ જગતમાં તમે ક્યાંય રોકાઈ શકશો નહીં. વિશ્વાસ મહેનત ઉપર, શ્રદ્ધા ખુદના ઈશ્વર પર હોવી જોઈએ, બરાબર. તો આ કળિયુગને ભીમસેન મારતો હતો, પરંતુ કૃષ્ણ ભગવાન કીધું એકવાર એને સાંભળી લે. શું છે તો કે મારા સમયે મારી બધી બુરાઈ છે પણ એક મારો ગુણ એવો છે કે મારા સમયે, કળિયુગ સમય છે ને અત્યારે,
કોઈ વ્યક્તિ કે જે ઈશ્વરનું નામ લેશે અને શ્રદ્ધાથી પુકારશે તો એ મને આસાનીથી ઈશ્વરને પામશે. કૃષ્ણ ભગવાન પણ સાક્ષી છે. પ્રભુ સાચી વાત છે કળિયુગની? તો કે હા, કૃષ્ણ ભગવાનની સાક્ષીમાં બનેલો આ કળિયુગ છે બધા. બરાબર. પછી એનો અમલ થયો. તો જે શ્રદ્ધાથી પુકારશે એને ઈશ્વર એવી શ્રદ્ધા જેવી પુકારે છે મળશે. તો તમારી શ્રદ્ધા ક્યારેય તૂટવા દેતા નહીં. કોઈ પ્રાર્થના કરો તો હૃદયથી કરજો, કોઈ યાચના કરો તો હૃદયથી કરજો. અને તમારા આ વિચારોમાં, આ પ્રાર્થનામાં રાષ્ટ્ર પ્રથમ હોય એ ખાસ જોશો. હવે રાધા એ પાત્ર છે કે જેનું નામ કૃષ્ણ પહેલા લેવાય છે. ખૂબ બુદ્ધિમાન. શા માટે ખ્યાલ છે? કૃષ્ણ વિદાય લેતા હતા. રાધાને ખ્યાલ હતો કે કૃષ્ણ વગર મારું જીવન તુચ્છ છે, પણ છતાંય કૃષ્ણને પૂછ્યું તમે ક્યાં જાઓ છો? કે રાષ્ટ્રની સેવા માટે જાઉં છું. ત્યારે રાધાજીએ કીધું તમે રાષ્ટ્ર માટે જતા હોય તો મારું બલિદાન હું પહેલા આપું છું, આ જગતને મારો કાનો આપું છું. તમે જાઓ અને રાષ્ટ્રની સેવા કરો. રાષ્ટ્ર પ્રથમ છે, વ્યક્તિ નહીં. અને આખું ગોકુળ રડતું હતું. પ્રાણીઓએ ખાવાનું છોડી દીધું, વનસ્પતિઓએ હલવાનું કે ફળ આપવાનું છોડી દીધું, નદીએ વહેવાનું છોડી દીધું, ગામ લોકોએ ખાવા પીવાનું છોડી દીધું, પરંતુ રાધા બધાને કૃષ્ણપાના હાથમાંથી મુરલી લઈ જગાવે છે કે કનૈયો ફરીવાર આવશે એવી આશાએ બધાને જીવતા શીખવા છે. અને કૃષ્ણ ભગવાન ધર્મનું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરી શક્યા. મહાભારતમાં પાંડવોને ન્યાય આપી છે કે એમની પાછળ રાધાનો સૌથી મોટો રોલ છે. અને અંતિમ સમયે કે જ્યાં દ્વારકા સોનાની નગરી હતી, કૃષ્ણ ભગવાનની નગરી, ત્યાં આગળ જાય. રાધાજી વૃદ્ધ છે, ખૂબ વૃદ્ધ થઈ ગયા છે, અને ત્યાં આગળ કોઈ કૃષ્ણ સિવાય નથી ઓળખતું. કૃષ્ણ એને ઓળખી જાય છે. ત્યાં આગળ થોડોક સમય પસાર કરે ને અંતિમ દિવસ લાગે રાધાજીને, એટલે જંગલમાં જતા રહે, કૃષ્ણને યાદ કરે, કૃષ્ણ અહીંયા પ્રગટ થાય અને કંઈક માગવા રાધેજીને કહે છે તમે આ જીવન મારી ભક્તિ કરી, સંસારમાં રહીને પણ મને ભૂલ્યા નથી, તમે કંઈક માગો. તો રાધાજી કહે છે તમે મારી સમક્ષ છો મારા અંતિમ સમયે, એનાથી વિશેષ મારે કંઈ જોવે નહીં. તો કીધું કૃષ્ણએ કાંક તો માગવું પડશે. ત્યારે ખૂબ આગ્રહ બાદ રાધાજી પોતાની મુરલી કે બાળપણમાં જ્યાં પેલી આપે છે, એકવાર અંતિમ ઈચ્છા છે કે તમે મુરલી વગાડો, હું મારો પ્રાણ છોડું, હું ધ્યાન મગ્ન થઈ જાઉં ઈશ્વરમાં, ત્યાં સુધી તમારે બાંસુરી બંધ થવી જોઈએ. ને કૃષ્ણએ આખી રાત વગાડી. રાધાજી ધ્યાનમગ્ન થઈ, કૃષ્ણમય થઈ. અને એ મુરલીમાં આધુનિક આજના ફિલ્મના ગીતો નહોતા બેટા, સરસ મજાના મંત્રો હતા. કૃષ્ણ ભગવાન એ મંત્રો છોડતા એટલા માટે જંગલના પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ મુરલી સાંભળવા માટે એકઠા થતા હતા. સાઉન્ડ એ છે, સંગીત એ છે, મુરલી એ છે, મુરલીનો ધ્વનિ છે બીજાને સુકૂન, શાંતિ આપતો હતો. તો શાંતિ તો દરેક પ્રાણી માત્રને જોઈએ છે ને. બને છે એવું કે રાધાજી વિનિગ્ન થઈ ગયા, મગ્ન થઈ ગયા અને પોતાનો પ્રાણ છે કૃષ્ણમાં ભેળવી દીધો. અને પછી રાધાજી વિદાય લઈ અને કૃષ્ણને રડવું આવી જાય. અને કૃષ્ણ ભગવાન એમના દેહને સામે રડતા રહ્યા અને કીધું જો હવે મારી રાધા નથી તો મારી મુરલી પણ રહેશે નહીં. પોતાના પગેથી મુરલી તોડીને ઝાડીઓમાં ફેંકી દીધી. ત્યાર પછી કૃષ્ણ ભગવાને ક્યારેય મુરલી વગાડી નથી. એટલે મુરલી રાધા કૃષ્ણ ભગવાન પાસે અર્જુન હોય તો શું હોય છે? હાથમાં ચક્ર હોય છે, કા રથ હોય છે, પરંતુ રાધાજી હોય ત્યારે જ મુરલી છે. જોયો તસવીરમાં પણ જોજો તમે, તો મુરલીનું પ્રતીક છે એ રાધા છે. ને રાધાના આટલા સમર્પણ, રાષ્ટ્રવાદી સમર્પણ, પોતાનો પ્રેમનો પણ ત્યાગ કરી દીધો, કારણ કે એ તો શુદ્ધ પ્રેમ હતો. કૃષ્ણ ભગવાનને ચહેરાથી નહીં પરંતુ હૃદયથી ચાહતા હતા. એટલા માટે એને રાધા કૃષ્ણના નામથી પુકારવામાં આવે છે. તો આટલા તમે મહાન થઈ શકો છો. શિવાજી અને સમર્થ રામદાસની પણ આવી કહાની છે કે એમણે રાષ્ટ્ર માટે બંને ગુરુ શિષ્ય મળી અને ભારતને મુગલો સામે ટકાવી રાખ્યું છે. અને એ રીતે અનુસૂયા, એક નારીની કિંમત સમજવી હોય ને તો અનુસૂયા, ટટા સીધા બેજો બેટા, અનુસૂયાનું નામ તમે સાંભળ્યું છે?
અનસુયા એ સતી છે કે જે ઈશ્વરને અનહદ ચાહે છે અને પોતાના ચારિત્રની તાકાત એ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને દેખાડે છે. એક ઉદાહરણ આપું તમને. એકવાર બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ એ ત્રણેય અનસુયાની પરીક્ષા લેવા ગયા કે ભાઈ પૃથ્વી પર એક નારી છે અનસુયા નામની સ્ત્રી કે જે ખૂબ ચારિત્રવાન છે, ખૂબ શ્રદ્ધા ભક્તિથી લોકોની સેવા કરે છે. તો એ ભિક્ષુક વેશે ગયા અને કીધું કે માં તમે બધાને કંઈક ને કંઈક આપો છો, અમને તમારું સ્તનપાન કરાવો, મતલબ દૂધ પાવો. તમે તો કવડા મોટા છો, આ તમે નહીં કોઈ વસ્તુ માંગો કે ના અમારે આ જોઈએ. તમારો સતીત્વની પરીક્ષા લેતા હોય એવું લાગ્યું એને. તો કીધું કે જો તમારી ઈચ્છા જ છે. અનસુયા તરત ઓળખી ગયા કે આ તો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મારા આંગણે આવી ગયા છે, બીજું રૂપ લઈ. એટલે અનસુયાએ શું કર્યું? જીદ કરી ત્રણેય વેશધારીઓએ, એટલે પાણીનું કમંડલ લીધું અને પોતાનો સંકલ્પ ચલાવ્યો. નાના નાના બાળકો બની દીધો, ઘોડિયામાં રમતા હોય ને એવા, અને એને પોતાનું દૂધ પાયું. સાંભળજો, પોતાના બાળકોની માફક બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને ઘોડિયામાં નચાવે એ તમે છો, ઘોડિયામાં પાલન કરે એ તમે છો. તમારા દીકરા સમાન છે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ, જો તમારી પાસે ચારિત્ર છે તો. આ સૃષ્ટિના પાલન કરતા, સર્જક કરતા તમારા દીકરાઓ છે. એ અનસુયાએ સાબિત કર્યું. એટલું જ નહીં, પછી એક દિવસ બે દિવસ તો એટલે બ્રહ્માની માતા છે બ્રહ્માજીને ગોતે, પાર્વતી માતા શંકર ભગવાનને ગોતે, લક્ષ્મી માતા વિષ્ણુ ભગવાનને ગોતે. ક્યાં આખું જગત ફરી વળ્યું, ક્યાંય નથી. ત્રિલોકમાં ગયા, સ્વર્ગમાં ગયા, પૃથ્વીમાં ગયા, પાતાળમાં ગયા, સે ક્યાં અમારા પતિદેવ? શોધખોળ કરતા નારદજીએ કીધું, માતા એ તો અનસુયાના પ્રાંગણમાં નાના બાળકોની માફક હિલોળા લેશે, તમે ત્યાં જાઓ અનસુયા પાસે અને ભીખ માંગો, તમારા પતિદેવને ફરીવાર એ આપે તમને. બ્રહ્માણી માતા, લક્ષ્મી માતા અને પાર્વતી માતા અનસુયાના ઘરે જાય. અમે ત્રણે દેવી છો, મારા પતિઓની માંગ કરી છે. તમારા પતિઓ છે કે આ તો વેશ ધારણ કરીને મારી પાસે વરદાન માંગવા આવ્યા હતા. તો કે અમને પાછા આપો, લઈ લો કે. પણ આ તો બાળકો છે, કેમ લઈ લી? શું છે? તો સંકલ્પ ચલાવો. પણ કે અનસુયા દેવી, તમારા સંકલ્પ આગળ અમારા સંકલ્પ ન ચાલે. બીજા સંકલ્પ અમે લઈએ કે બીજાને ઘણા બધા બાળકો બનાવી કે, પણ આને મોટા ન બનાવ્યું કે તમે સંકલ્પ ચોડ્યો છે. સંકલ્પની દ્રઢ શક્તિ આટલી છે, તમારી ઈચ્છા વગર કોઈ સંકલ્પ તોડી ન શકે. તમે તોડો તો સમજાય છે? આ અનસુયા દર્શાવે છે. અને બીજું શું બને? બ્રહ્માણી પાર્વતી માતા, લક્ષ્મી માતા કરગરે છે કે હવે અમને આપી દો. અનસુયા દેવી કે લઈ લો, એ તો મારા પુત્રો છે, મેં તો મારા હકથી એને પાળું છું. ખૂબ અનાજ પ્રાર્થના કરે ત્યારે દેવી અનસુયા પરિવાર કમંડલ લઈ સંકલ્પ ચડાવે અને મૂળ રૂપમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને લાવે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને જાવ તો ન જઈ શકે. સાંભળો, તમારા સંકલ્પ બળની તાકાત એટલી છે. અને પછી પાર્વતી જેવી, બ્રહ્માની માતા લક્ષ્મી દેવી રાજીના રેડ થાય અને બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ મૂળ રૂપમાં આવીને પણ પ્રણામ અનસુયા દેવીને કરે. માતા, ધન્ય છે તમારા ચારિત્રને, ધન્ય છે તમારા સંકલ્પ બળને કે ત્રિલોકના દેવ જેણે આખી જગત બનાવ્યું, તમને પણ બનાવ્યા, પરંતુ તમે સાબિત કર્યું કે તમારી પાસે તાકાત ઈશ્વર કરતા વિશેષ છે. આ નારીઓની તાકાત છે આપણે ભૂલી ગયા બેટા. દેખાવમાં, ક્યાંક અશ્લીલતામાં, ક્યાંક ફિલ્મોમાં, નકલમાં ફસાઈ ગયા છે. એટલે આપણે આપણા સંકલ્પ બળને દ્રઢ કરવો જોઈએ. એ આવશે ધ્યાન, યોગ, સાધના અને મૌનથી. નહીં તો તમે આ દુનિયામાંથી શીખતા રહેશો, પરંતુ તમારે કંઈક અલગ કરવાનું છે. તો અનસુયાની કહાની યાદ રહેશે ને બેટા. અને એવી જ રીતે સતી સાવિત્રી યમદેવ પાસે પોતાના પતિનું મૃત્યુ દિવસો ખલાસ થઈ ગયા હતા. હું સતી હતા પત્ની છું, તમારે મારા પતિને આપવા જ પડશે. તમારી તાકાત નથી, હું કહું ત્યાં સુધી મારા પતિનો પ્રાણ તમે લઈ શકો. યમદેવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ પાસે જાય કે શું કરવું? કે સતી હતા પતિ છે, આ બ્રહ્માંડને તોડી નાખશે, તું એને આપી દે. એ તો પવિત્ર વ્યક્તિ છે ને, કોઈ પવિત્ર વ્યક્તિ હોય ને એ સંકલ્પ લે ને એટલે ઈશ્વરે પણ માનવો પડે. તો આ બધી પૃથ્વીના ભાંગી નાખશે એક સંકલ્પથી.
તનોત તને છે તારા સ્વર્ગને ઇન્દ્રને આ ફટાફટ અને ફરીવાર લઈને આવે એ નારી છો તમે. આ સતી સાવિત્રી અમથા નથી કહેવાતા, યમરાજને પણ ઝૂકવું પડે એ સતી સાવિત્રી. તો અને આ મીરાબાઈ, તમને ખ્યાલ છે રાધાજીની એક બેન પણ એક બેટા ટટા સીધા બેસી જાઓ, ગરમી થાય છે તો બારી ખોલ નાખો, થોડીક બારી ખોલ નાખો, રામ ફટાફટ આવી જાય. ઓકે ઓકે, હવે બેટા આખી નથી ખોલી, હવે આવી જાય. મીરાબાઈ કૃષ્ણ સમયે થયા, પરંતુ રાધાજીની માફક એને કૃષ્ણના અંતિમ પોતાના કહેવાય ને કે અંતિમ સમયે જેમ રાધાજી મુક્ત થઈ ગયા ઈશ્વરમાં થઈ, એ ન થઈ શક્યા. કૃષ્ણને ખૂબ ચાહતા હતા, એટલે બીજા જન્મમાં એની એ ઈચ્છા પૂરી કરવા ઈશ્વરે એમને મીરાબાઈ બનાવ્યા. અને એ મેવાડની રાજકુમારી 5200 વર્ષ પહેલા જન્મેલા કૃષ્ણ ભગવાનને, 5400 વર્ષ પહેલા જન્મેલા કૃષ્ણને કળિયુગમાં પ્રગટ થવા માટે મજબૂર કરે એ મીરાબાઈ. એટલું નામ જપા ઈશ્વરના. આપણે કદાચ એટલી ભક્તિ ન થઈ શકે તો આપણે જ્યાં જ્યાં પણ વાતો કરીએ છીએ એ સમયે ઈશ્વરને યાદ કરીએ. જે દેવને તમે ચાહતો, હનુમાન, રામ કે કૃષ્ણ, જ્યારે બેઠા હોય ખરાબ વિચાર કરતા હોય, જેઠાલાલ કે કોઈ ગેમ મોબાઈલમાં ઘુમાડતા હોય ત્યારે લઈ શકીએ. તો છે આપણી પાસે સમય નથી એવું બાનું કાઢી શકીશું નહીં. માતા સીતા, ત્રિલોકમાં સૌથી સમૃદ્ધ અને સૌથી શક્તિશાળી ત્યારનો રાવણ, સૌથી સુંદર પણ અને સૌથી શક્તિશાળી, જેના 9 ગ્રહ છે એની સેવા કરે, પવન છે એ વાહિદુ કરે, આટલો શક્તિશાળી રાવણ માતા સીતાનું અપહરણ કરી જાય. અને ત્યારે શું કહે છે કે આ લંકા તને આપું, આ વૈભવ ત્રિલોક જીતીને તને આપું, માતા હે સીતા તું મારી પત્ની બની જા. ત્યારે એક વનવાસી રૂપે રહેલા રામની પત્ની શું કહે છે માતા સીતા કે તું આ ત્રિલોકની આખું જગત આપી દે, બધી જ વસ્તુ મને આપી દે તો એ મારા માટે શું છે, તુચ્છ છે. મારા માટે મારા રામ છે સર્વસ્વ છે. કેટલું ચારિત્ર મહાન, એ પણ ખ્યાલ નથી માતા સીતાને કે રાવણને રામ હરાવીને લઈ જાય છે મને કે કેમ છે. હું જ્યાં સુધી મારા શરીરમાં અંતિમ પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું રામની છું, અને એમાં કોઈ મેઘ બીજું મારી શકશે નહીં. અને બને કેવું, રાવણ છે હું તને આમ કરી નાખીશ, આમ કરી નાખીશ, તારા રામને આમ કરી નાખીશ. ત્યારે માતા સીતાએ પોતાની બાજુમાં રહેલી એક હળી, એનો તણખલો કે શું કહેવાય, કીધું તને એટલું બધું અભિમાન છે ને, તું તો ત્રિલોકનો દેવ છો, તને ઇન્દ્ર ન જીતી શકે, તને આ પૃથ્વી પર કોઈ ન જીતી શકે, તારી પાસે એટલા તો વરદાન છે ને તું અમર છો, એટલી શક્તિ છે ને. આ તણખલો એક મારો ભાઈ છે. ભાઈ કીધો, હું કીધો તમને ખ્યાલ છે હું પૂરા માતા સીતાનો ભાઈ તણખલો છો. ક્યાંથી કોઈ પણ ખડ છે ક્યાં ઉગે, પૃથ્વી પર ને. માતા સીતા ક્યાંથી જન્મેલા હતા, પૃથ્વીમાંથી. જનક રાજાને એક માટલામાંથી મળી ગયેલા છે, પૃથ્વી પુત્રી કહેવાય. શું કહેવાય છે? હા, એટલે કીધું મારો ભાઈ છે એ, રામ તો દૂર વાત છે, મારો ભાઈ છે એ તને આમ ઘા કરે ગળીનો, અને કે તું આને પણ વટાવીને મારા સુધી પહોંચી જાય ને તો હું માની લઈશ કે તું ત્રિલોકનો સાચો શક્તિશાળી માણસ છો. માતા સીતાએ સંકલ્પ ચલાવી દીધો એ તણખલા ઉપર. રાવણ બળ કરીને તૂટી જાય, એ એક હળીને એમ પર વટીને આવી ગયો. હું ત્યારે એને પરસો દેખાડ્યો કે હું સીતા છું, જાનકી છું, લક્ષ્મી દેવીનો અવતાર છું. તારા જેવા સેંકડો રાવણ પણ મારું કાંઈ વાળ વાંકો કરી શકે નહીં. એ માતા સીતા અને રાવણ છે લોથપોથ થઈને હારીને ઉયો ગયો. તો આ તમારું સતીત્વ છે, અને આ માતા સીતા ત્રિલોકની તમામ ખુશીઓ છોડી રામ સાથે વનવાસમાં રહી. તો ખુદ લક્ષ્મીનો અવતાર પોતાના ચારિત્રને છોડતા નથી, આપણે શા માટે છોડીએ બેટા? હવે ભારતીય આટલો ભવ્ય ઇતિહાસ હતો, આટલી ગાથાઓ છે, સેંકડો મહાન નારીઓ છે, એનું પતન કેમ થયું? તો કે આપણી પાસે જે સરસ મજાના ગુરુકુળો હતા, ગુરુકુળની પરંપરાઓ હતી, જે પુસ્તકોમાં દીકરીઓને આવી વાર્તાઓ કહાનીઓ ભણાવવામાં આવતી હતી, એ ધીરે ધીરે મેકલ નામના એક કળયુગના રાક્ષસ કહેવાય, એ ઇંગ્લેન્ડનો શિક્ષક હતો. હું તો એને ભારતમાં આવીને જોયું કે ભારતના લોકોને શક્તિ ક્યાંથી મળે છે, એને તોડો,
શક્તિ મળતી બંધ કરી દો તો પુસ્તકો બદલી નાખ્યા. હું કરી નાખ્યું ABCD, કક્ક, બારાક્ષરી, XYZ ના દાખલા, ફલાણું ઢીકણું આ બધું આવી ગયું. પરંતુ વાસ્તવમાં જેની કિંમત છે ચારિત્ર, સંસ્કાર, ઇતિહાસ ને લુપ્ત કરી દેવામાં આવ્યો. આ બધું ક્યાં મળતું હતું? ગુરુકુળોમાં. એ મળતું બંધ થઈ ગયું એટલે દીકરા અને દીકરીઓ છે ગેરમાર્ગે દોરાઈ ગયા. સમગ્ર ભારતમાં બોલિવૂડ રાજ કરવા મળ્યું, અધર્મ રાજ કરવા મળ્યો અને પૈસા મહત્વના થઈ ગયા. માટે આ વિટમણા આવી ગઈ કે આપણે આપણી વાસ્તવિક ઓળખ છે એ ભૂલી ગયા છીએ. પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ ઓળખો છે ને, હે કે એક એવો શબ્દ ભેદી બાણ કે આંખો એને ફોડી નાખ્યા બાદ પણ મોહમ્મદ ઘોરીને અવાજ ઉપરથી સીરી નાખે, લોખંડના થાંભલા વિંધીન માર નાખે. એટલે તાકાત હતી એમની પાસે. એ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણની પત્ની હતી સંયોગિતા, કે જેમને પૃથ્વીરાજ ચૌહાણને બંદી બનાવી લીધો મોહમ્મદ ઘોરી. એના સૈનિકો આ રાજકુંવરીઓને લેવા આવતા હતા તો 5000 રાજકુંવરીઓએ જોહર કર્યા, પરંતુ કોઈની ગુલામી સ્વીકારી, પોતાના શરીર પર કોઈને હક આપ્યો નહીં તો એને લઈ જાત ને રાણી બનાવે, બેગમ બનાવે. પરંતુ આ સંયોગિતા છે. બરાબર વિચારજો, અખંડ ભારતમાંથી આ નારીઓનું શૌર્ય જતું રહ્યું, ચારિત્ર જતું રહ્યું. માટે ભારતની આ તકલીફ છે બેટા, તકલીફ. વિદ્યાવતી, ભગતસિંહ, શિવાજી, જીજાબાઈ આવી સેંકડો નારીઓ, સંયોગિતા, આ બધાએ આખી સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કર્યું છે. બેટા એ સંસ્કૃતિ લુપ્ત થશે, થઈ જશે આ રીતે. આપણે નહીં પાળીએ, આપણે નહીં જાણીએ, આપણે નહીં અનુસરીએ તો શું થશે? આ સંસ્કૃતિનો નાશ થઈ જશે. શું થશે? નાશ થઈ જાય. આપણે કરવા દઈશું એને નહીં ને. હવે તો તમે તો જાણી ગયું ને, નારીની સાચી ઓળખ શું છે? પોતાના મન પર કાબુ, કોઈના વશ કશું નહીં. તમારી પાસે આત્મવિશ્વાસ છે તો બધું છે બેટા. એટલે તમારો આત્મવિશ્વાસ ક્યારે તમે છોડતા નહીં. છોડશો? હવે દીકરી છે અને વિડિયો કદાચ આમાં પ્લે નહીં પણ થાય બેટા. ટ્રાય કરીએ કે અંદર હોય. બે હાથ નથી, બરાબર, પરંતુ કરતબ તમે જોયા ને શું મળ્યું એને? તમે એ કાર્ય કરી શકો છો કે તમારા રાષ્ટ્રના પ્રથમ નાગરિક રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ તથા એની જગ્યાએ કોઈ હોય એ તમારું હૃદયથી સન્માન કરે અને તાળીઓ પાડનારમાં તમારા વડાપ્રધાન પણ હોઈ શકે છે. ઇન્સ્પાયર તમારાથી થઈ શકે છે. બે હાથ નથી ને. આપણી પાસે તો કંઈક વાંચવાની જરીકમથી તકલીફ હોય, ઘરે બોલપેન ના હોય અથવા તો કંઈક થોડીક સમસ્યા આવી જાય, ખાવા રોટલો ક્યારેક ન હોય તો ખીજાઈ જઈએ છીએ.
એને જાણે કાર્ય નથી થવાનું, ધીરજ નથી ને. એની પાસે તો ખબર છે આ જીવન ક્યારે હાથ નથી આવવાના, છતાં પણ એ કરી બતાવ્યું. અને આ દીકરી જ્યારે સફળ બની ને આર્ચરમાં, ત્યારે એમની સાથે જે સ્પર્ધામાં હતા ને બબ્બે હાથવાળા, એનાથી પણ મોટા અનુભવી વ્યક્તિઓ હતા. તો 20-21 વર્ષની દીકરી છે ખાલી, મોટા આખા વિશ્વમાંથી આવ્યા. પરંતુ આને શું સાબિત કર્યું ખ્યાલ છે તમને? એકાગ્રતા. મનને સ્થિર રાખ્યું. શાંત છે દીકરી, મનમાં ભય નથી, ચિંતા નથી. ઓલાને તો કેટલું સરળ પડે, જે સમયે નિશાન છોડવું પડે છોડી શકે, પરંતુ આને તો કેટલી તકલીફ. અહીંયા ઓલું બક્કલ પીંગાડી રાખે અને પછી એને ખેંચે ત્યારે છૂટે, ને એમાંય ભૂલ પડી ગઈ તો હારી જાય. પરંતુ એને પ્રેક્ટિસ અને એકાગ્રતા બંને ભેગા કર્યા. એટલે એકાગ્રતા એ વસ્તુ છે કે તમે ઓછા સમયમાં ખૂબ અનુભવી વ્યક્તિઓને હરાવી શકો છો બેટા. એ તમારા દિમાગ નહીં, તાકાતથી આવે. બરાબર? તો આ એક ખાસ જોશો કે આપણે એકાગ્રતા માટે મહેનત કરીશું બેટા. પછી જોઈએ એક દાદા છે 125 વર્ષના. કેટલા? 125 વર્ષના. સ્વાનંદ. कभी याद करे जो ज़माना माटी पे मरती जाना जिक्र में शामिल तेरा नाम ओ देश मेरे तेरी शान में सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूल से रोशन तेरी શું છે? 125 વર્ષના યોગ ગુરુ છે. 125 વર્ષના યોગ કરે છે, નિત્યક્રમમાં કરે છે, અનુશાસિત છે. સવારથી લઈ સુધી સાંજ સુધી ખાવાનું શેડ્યુલ ફિક્સ. અને સેવા રાષ્ટ્રની કોરોના સમયે કરી. કેટલાય લોકોને કોરોનાથી બચાવીને યોગ દ્વારા એમને સન્માન મળવું જોઈએ ને. તંદુરસ્ત છે, પોતાની હાથે આવ્યા. આપણે તો 60 વર્ષે ટેકો જોવે તો ખાવા છે બબલા, ખાવા છે ચોકલેટ, તો શું થાય છે શરીર સાથે? બોલો ને. કહો સાહેબ તમને સૂચના આપે તો કડવા લાગે, બબલા ખાવા ન દે. તો તમે એક વિચારો કે તમારા મનનું થવા દો કે તમારી સાથે સારું થવા દો. તમારા મનનું થવા દો કે તમારા માટે સારું થવા દો, કયો મને? હા, તો તમે તમારા મનને દૂર કરો તો થાય ને. તમે વચ્ચે ઓબ્જેક્શન ઉઠાવો, સાહેબ મને બબલું બહુ ભાવે, ગમે બેટા છોડી દે, નહીં તો જીવન કિંમતી છે, બબલું છે નહીં. તો આ બધી વસ્તુઓ છોડવી પડશે તમારે બેટા, અને તો જ જીવનમાં કંઈક બની શકશો. એક નાનકડી एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता है। वह मूर्ति बनाने के लिए 2 पत्थर लाता है। सबसे पहले वह बड़े पत्थर को छेनी हथौड़ा मार मार कर आकार देने की कोशिश करता है। तभी वह पत्थर बोलता है कि मुझे मत मारो साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को पत्थर पर दया आ जाती है और वह उसे छोड़ देता है। तब वह दूसरे पत्थर को लाता है और उससे पहले ही पूछ लेता है, मूर्ति बनने में दर्द होगा, अगर तुम तैयार हो तो मैं काम चालू करूं। दूसरा पत्थर खुशी खुशी हाँ कर देता है। मूर्तिकार उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। जब ऑर्डर देने वाले लोग मूर्ति ले जाने आते हैं, तभी उन्हें पहला पत्थर दिखाई देता है और वह सोचते हैं कि यह पत्थर नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। मूर्ति को ले जाया जाता है और स्थापित कर दिया जाता है और उसके ठीक नीचे पहले पत्थर को भी। अब प्रतिदिन उस पत्थर पर सैकड़ों नारियल फोड़े जाते हैं। उसकी पीड़ा को देखकर मूर्ति कहता है, अगर उस दिन थोड़ा दर्द सह लिया होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। निष्कर्ष, अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। બેટા તમારે બીજાના અનુભવમાંથી શીખવાનું છે કે તમારા ઘરે કોઈ મજૂર છે, દાડી કરે છે તો કેમ દાડી કરે છે? આસપાસ કોઈ ગરીબ છે તો કેમ ગરીબ છે? આસપાસ કોઈ બીમાર છે તો કેમ બીમાર છે? આસપાસ કોઈ વ્યસની છે તો કેમ વ્યસની છે? આ બધી જ વસ્તુઓ તમારે બીજાના અનુભવમાંથી શીખવાની છે. જો એ સમયે ભણ્યા હોત તો એ અભણ ન હોત, જો એ સમયે ભણી લીધા હોત તો એ વ્યસની ન હોત, એમણે ખૂબ સારો પ્રયાસ કર્યો હોત, ખાવામાં શાંતિ રાખી હોત, સારી વસ્તુઓ ખાધી હોત, ભલે ઓછી પણ સારી, તો
તો એ બીમાર પણ હોત નહીં. અને જો તમે પણ આ ભૂલ કરી રહ્યા છો, તમારી હાલત એ જ થવાની છે. તો આ પથ્થર બે છે, એમાંથી એકની મૂર્તિ બને છે ને એકને શ્રીફળ વધેરવા માટે રાખવામાં આવે છે. રોજ એના ફૂલ માર પડે, આખી જિંદગી પડે. એ પથ્થર રહેશે ને ત્યાં સુધી માર પડે. ઓલી મૂર્તિને શું થશે? આ જેવું લોકો પ્રણામ કરશે, હે પ્રભુ. લોકો સેલ્ફી પાડશે કે ઓલા રે પાડશે, કેને રે પાડશે. ખોટા કોના શેર થાય? મૂર્તિના કે શ્રીફળ વાળા પથ્થરના. કોઈ બતાવે ને સૌથી વધારે તકલીફ હોય ને, કોઈ પાછું પ્રખ્યાત જરાય ન થાય. અને જરૂર પડે તો પગે મારે, મૂર્તિ પર પગ મારે. જોજો તમારી નાનકડી તસવીર રામની, સીતાની કોઈની પડી ગઈ તો આપણે લઈ લઈએ માતાજીની તસવીર છે. આ ભાવના છે, આ વિશ્વાસ. તો એવા મૂર્તિ બનવા માટે અત્યારે કષ્ટ પડશે. અત્યારે કઈ સીધા બેહો, કમર દુખે તો પણ ન બેસે, આળસ ચડે, બીજું વિચાર્યા કરે. તો એનું કારણ શું છે? તમે ખોરાકમાં ક્યાંક ભૂલ કરી એટલે તમારું મગજ ભૂલ ના કરે. ક્યાંક તમે ધ્યાનમાં, ક્યાંક વિચારોમાં ભૂલ કરી છે, માટે તમારે આવું સહન કરવું પડે છે. પરંતુ એ આપણે હવે ભૂલ કરશું. कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना जिक्र में शामिल मेरा नाम हो ओ देश मेरे નામ ઘટેણી મળે છે બાલ પુરસ્કાર. કોનાથી મળે છે? રાષ્ટ્રપતિના. તો તમે પણ બની શકો છો તમારી સ્કિલમાં આગળ. ચિત્ર, ગાયન, વક્તૃત્વ, આવું નવો વિચારો ગોત્યા કરો, એના વિડીયો બનાવીને જ પહોંચાડો આખા રાષ્ટ્ર સુધી. તમારી પાસે એક્સ્ટ્રા સમય છે તો જેઠાલાલ શા માટે જોવો છો? કોઈ બીજી વસ્તુ શા માટે જોવો છો? સમથિંગ એવું કરો કે જેનાથી લોકો પ્રભાવિત થાય, હે ને? એ તમારા હાથમાં છે. અને સફળતા માટે કોઈ ઉંમર હોતી નથી. જોઈએ એક અત્યાર સુધી એવોર્ડ જોઈએ આ દીકરી बंद करो अभी 2 मिनट बंद करो जबरदस्ती महाराज क्या ऐसा ना નાકમાંથી લોહી જાય છે. ચહેરા કે જે ચહેરાને નાસવા જોઈ મોબાઈલમાં ફોટા મોકલતી, માતા પિતાને છુપાઈને પ્રેમ કરતી, આખરે કઈ સજા મળી? કરવાનું શું હતું? ઓલી 2 આંખ વગરની દીકરી જે કરી એકવી આ કરી એકતી હતી ને, પણ રસ્તો બદલી નાખ્યો. ખબર છે જ્યાંથી હું મળવાનું છે કાંઈ નહીં, ત્યાં આગળ રસ્તામાં ભટક્યા તો શું થશે? પરાસ્ત થવું પડશે. તમારા માતા પિતાને પણ, તમારે પણ. કઈ ભૂલો કરશો? હે, માતા પિતાની છુપાઈને કઈ વસ્તુ કરશો નહીં. પૃથ્વીના દેવ છે, એને છોડીને આપણે કઈ કરી શકીએ ને? કરી શકીએ તો પરિણામ આવું ભોગવી શકીએ. જોઈએ ऐसी ऐसी लड़कियां जो है नालायक लड़कों से पट क्यों जाती है और नालायक लड़कों से शादी क्यों करती है? ज्यादातर लड़कियों को फ्रॉड मिल जाता है जब भी वो लव मैरिज करती है। तो उसी का जीता जागता उदाहरण जो है श्रद्धा बनी। बोला था कि मैं उसको भी रखूंगा, तुमको भी रखूंगा। मैं इसके अगेंस्ट हुई, जिसकी वजह से अभी बातचीत बंद हो गया है। ऐसे लड़के जो है उन लोगों को तो आप लोग भावे नहीं देती है। सच्चाई ये है, जो डील डॉल में रहता है, जो थोड़ा सा लफुआगिरी करता है, जो थोड़ा सा रंगदारी करता है, उसी को तो आप लोग अच्छा समझती है। एक बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन अबॉर्शन आप तो अपराधी माँ है, आप खुद अपराधी है। एक बच्चे को मार दी है। जो भी लड़का इस लड़की के साथ गलत किया है वो भी उतना ही अपराधी है जितना ये है। माँ के साथ भी गलत हुआ है। अभी बेचारी जाए तो जाए कहाँ जाए, और इग्नोर करके जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अरेंज मैरिज कर लेते हैं, मंदिर मैरिज कर लेते हैं, मस्जिद मैरिज कर लेते हैं। इन्होंने खुद कहा था कि मनीष जी अगर आप नहीं मिलेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लव मैरिज का अंजाम कितना बुरा होता है उसका जीता जाता। લવ મેરેજ કર્યા
જીવનમાં એ સ્થિતિએ પહોંચે કે જ્યાં નહીં ઘરની નહીં બહારની. અને આ દીકરીનું એજ્યુકેશન ખૂબ સારું છે, ભણેલી છે પણ ગણેલી જરાય નથી. માતા પિતાને ખબર નથી પડતી એવું કરીને પોતાના નિર્ણય પર અગ્રેસર થઈ. એક વાત મને કહો કે આ જીવનમાં અત્યાર સુધી તમારી દરેક મુશ્કેલી વખતે સૌથી પહેલા તમારી મદદે કોણ આવ્યું છે? સાચું કહો મને. તમને ક્યારેક દુઃખ પડવા દીધું છે? પોતાના શક્તિ હોય તેટલા તમામ પ્રયાસો કર્યા તમને ઉગારવાના. હે તો સૌથી હિતેચ્છુ કોણ થયું? સૌથી વધારે તમને ચાહનારું કોણ છે? હે ને? ક્યારેક અનુભવ કરજો, બાજુવાળા બાજવાન થાય તમારી હાટું ગમે એવો શક્તિશાળી છે તો લડી લેશે. મારી દીકરી હાટું અને તમે આ રીતે કંઈક ભાગો ઘર છોડીને બેટા, તો સૌથી વધારે દુઃખ કોને થાય? તમારા માટે બધું કર્યું છે એને દુઃખ થશે ને માતા પિતાને? તો આ ફળ દેશો તમે માતા પિતાને. હે સૌથી વધારે વફાદાર બનવું આપણે એક પણ વસ્તુનો ખ્યાલ ન હોય માતા પિતાને એવું કદમ ભરી શકીએ નહીં. માતા પિતા અભણ હોય, કાળા હોય, ગોરા હોય, ગરીબ હોય, જેવા પણ છે પણ પૃથ્વીના દેવ છે એ જ તમારા માટે સર્વસ્વ. એ કહેશે એમ કરશો આ જીવનમાં તમને ક્યાંય તકલીફ પડશે નહીં. આની સ્થિતિ શું થઈ તમને ખ્યાલ છે? આ દીકરીની સ્થિતિ એવી છે, ઘરેથી ભાગી, એનો જે પતિ છે ને એને બીજી પણ પત્ની હતી. આ ઘરે ભાગી કે હું બેયને રાખીશ, આ ફસાણી, અત્યારે આને છોડી દીધી, હવે ઘરે જશે. માતા પિતા કેમ વિશ્વાસ કરશે આ દીકરી ઉપર કે જેણે 21-22 વર્ષ સુધી સતત એમના માટે બધું જ કર્યું, એને એક ઝાટકામ છોડી દીધા? તો આ દીકરી વિશ્વાસને લાયક છે નહીં. માતા પિતા દોષિત નથી, દીકરી દોષિત છે. હવે નો ઘરે કહીએ કે નો બહાર કહીએ કે નો એના સસરામાં કહીએ કે નો પિયરમાં, પિયર અને સસરાના બેયના સંબંધો તોડી દીધા. આપણે ત્યાં એક વ્યવસ્થા છે, માતા પિતા સામેના સસરા સાસુ એના પરિવારજનો આ બધા મળી અને સગાઈ નક્કી કરે છે, હે ને? પરંતુ મોડર્ન જમાનામાં એના ઉપર કેટલાક લોકો, બધા નથી, કેટલાક લોકોને આ પદ્ધતિ ગમતી નથી. પરંતુ એના ફાયદા તમને કહું બેટા કે બંને પક્ષોના બધા જ લોકોને ખ્યાલ હોય છે. હવે કાંઈ તકલીફ પડશે ને પતિ પત્નીને, ઝઘડા થશે તો મનાવવા કોણ આવશે? સાસુ ને સસરાના પક્ષના તથા માતા પિતા બંનેના પક્ષના આવશે, સમજાવશે કે બેટા જે થયું ભૂલી જાઓ, તમારો સંસાર છે આગળ ચલાવો, હંપીને હસી મજાક કરતા કરતા સાથે જીવન જીવો કહેશે. પરંતુ આ અપરાધી દીકરી માટે નો આવશે કોઈ મદદ સાસરની સસરાની, નો માતા પિતાને આવશે. તો કોર્ટે ગયા, કોર્ટે સમાધાન કરો તો કોર્ટ કહે છે છૂટાછેડા લઈ લો. માતા પિતા છૂટાછેડા લેવા દેશે? સંભવતઃ તમામ પ્રયાસો કરશે. મતલબ તમારા માટે હાઈકોર્ટ પણ એ છે ને સુપ્રીમ કોર્ટ પણ એ છે, ન્યાયાધીશ પણ એ છે ને વકીલ પણ માતા પિતા છે. તો આને છોડીને ભાગનારી દીકરીઓનું ક્યાંય કોઈ વસ્તુ સારું થાય નહીં. તો બેટા વિશ્વાસ આપજો, જ્યારે તમારી ઉંમર થાય ત્યારે માતા પિતાને પ્રોમિસ આપજો, માં હું ગમે ત્યાં ભણતી છું, મને ભણવા દેજે, તારા વિશ્વાસનો ઘાત નહીં કરું, હું તારી દીકરી છું. માતા પિતા આ કહેશો ને તમારા માતા પિતા તમને બેટા ક્યાંય ભણવા નહીં રોકે, હું ગેરંટી આપું છું. માતા પિતાને આશ્વસ્ત કરો કે મથાવડામાંથી આ જે દીકરીઓ આજે સેમિનાર લઈ રહી છે એ આ જીવન કોઈ ખરાબ કર્મ નહીં કરે. પછી જો તમારું ગામ પણ બદલાઈ જશે કે ના, દીકરી હોય તો મથાવડાના ગામની દીકરી હોય કે જે કઈ સંસ્કારી હોય, સભ્યતા હોય, હે ને? તમારા વસ્ત્રો પણ એવા હોવા જોઈએ, માતા પિતાને ગર્વ થાય, તમારું આચરણ પણ એવું હોવું જોઈએ. અને કંઈક કરી બતાવો બેટા, જીવનની કિંમત સમજો. આ બધા રસ્તેથી સેંકડો લોકો તમારા પહેલા ગયા, 7 અબજ લોકો આ જ કરી રહ્યા છે. તમારે કંઈક વિશેષ કરવાનું છે ને તો જ તમને આ દુનિયા ઓળખશે, હે ને? કરશો ને? બોલો ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, હે ને? આ ભવ્ય ઇતિહાસના સાક્ષી આપણે બનતા રહીશું બેટા. જોઈએ આગળ. आणि असं आता सध्या बद्दल किंवा ठसका आहे पण जाऊन गेलेलं आहे. मला इथं ताकद वापर घेतला त्यांनी पूर्ण एवढ्या ताकदीत सुद्धा सोडून बघते ते केस भेटत आहेत, प्रॉब्लेम भेटते,
काहीतरी भेटेल म्हणून बघतोय, पण नाही तिथं काय भेटायला नाही. तर मला सोडून कशी इतकी पत्नीने सोडून जाते. સામાન્ય રીતે બહેનો એવું માનતા હોય કે અમે ભાઈઓ કરતાં ઓછા શક્તિશાળી છીએ, એમને પહોંચી રહેશે, પરંતુ એ ક્યારે એવું થાય છે કે તમે તમારી અંદરની શક્તિને ઓળખતા નથી. ખરેખર સમય છે શક્તિ કરતા વિશેષ ટેલેન્ટ. વોલીબોલ રમે છે કોઈ દીકરીઓ, ખ્યાલ છે આસાનીથી પહોંચે છે હે? પહેલાં સ્ટાર્ટમાં કેવું લાગતું હતું કે અમારથી પહોંચે કે નહીં પહોંચે એવું બી કરી, પરંતુ હવે તો એ એક આજે ઉગાડી દે ને, વટાડી આખા તો રમતી હોય છે ક્રિકેટ, ખ્યાલ છે દીકરીને, એનાથી સપો જાય છે. તમે આઈપીએલ જુઓ છો બહેનોની, વર્લ્ડ કપ પણ જુઓ છો, બહેનોની ક્રિકેટ પણ જોતા હશો, એ મેદાન પણ ઠેકાણે આસાનીથી છગ્ગા મારે છે. શક્તિ છે, ઓળખતા નથી ટેલેન્ટને, હે ને? આ દીકરો એ આજ ભૂલ કરતો કે આ દીકરીને કમજોર સમજતો હતો, પરંતુ બતાવી દીધું ને સેલ્ફ ડિફેન્સથી. તો તમે એટલી શક્તિશાળી બનાવો, માનો તમે ચારિત્રવાન છો, બચી ગયા, બીજા કોઈ સાથે ફસાણા નથી, પરંતુ તમે કાંઈ નોકરીમાં જતા હશો, કોઈ જગ્યાએ તમારી વ્યવસ્થા માટે કોઈ પ્રસંગમાં ગયા હશો, ત્યાં આગળ તમારી સાથે અપરાધ બનશે તો સેલ્ફ ડિફેન્સ પણ જરૂરી છે, અંદરથી આત્મવિશ્વાસ પણ જરૂરી છે, ચારિત્ર પણ જરૂરી છે, સંયમ પણ જરૂરી છે, અને બહારથી શરીરના સેલ્ફ ડિફેન્સ પણ જરૂરી છે. કોઈ કદાચ હિંમત કરશે તો એ પણ જીવતો તો નહીં જાય, જશે તો શેરનીઓ બનશું ને. डर डर के 100 साल जीने से अच्छा है 20 साल तक शेरनी की तरह जी लो, है ना? लोग कहेंगे जीना है तो इस तरह जियो, है ना? તમને કશું નહીં થાય, તમે આ સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખશો તો ભલા બોડીગાર્ડ પણ તમારાથી ભાગશે, બરાબર? એટલે રોજે કસરત આપણે શીખવીએ છીએ ને, એ કરશો, સેલ્ફ ડિફેન્સ તમારી આત્મસુરક્ષા અતિ આવશ્યક છે, એ પણ ખાસ જોશો. एक જોઈએ. नमस्ते बहन जी. नमस्ते, कहिए. जी वो आपके सामने जो रेशम दीदी रहती है ना, मैं उनका भाई हूँ, बुआ का लड़का. एक्चुअली 2 घंटे बाद मेरी पुणे जाने की ट्रेन थी, लेकिन वो 5 घंटे डिले हो गई, तो मैंने सोचा कि बहन से मिलता जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ आया तो दरवाज़ा बंद है और ताला लगा है और उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा. क्या आपको पता है वो कहाँ गए हैं? हाँ तो भैया इसमें परेशानी की क्या बात है, गई होगी कहीं बाहर, आ जाएगी थोड़ी देर में, तब तक आप मेरे घर में बैठ जाइए. आइए अंदर आइए. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप खड़े क्यों हैं, बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ. जी जरूर. ये लीजिए पानी. जी थैंक यू. आप बैठिए बैठिए. वैसे क्या नाम है जी आपका? भैया मेरा नाम एलिस है, रेशम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम दोनों बहुत अच्छे पड़ोसी भी हैं. अच्छा अच्छा. और आप कब से रहते हो यहाँ पर? हम तो यहाँ करीब 3-4 साल से रह रहे हैं. अच्छा, फिर तो आप अपने मम्मी पापा के साथ रहते होंगे ना यहाँ पर? नहीं नहीं भैया, वो तो गांव में रहते हैं, यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरे पति रहते हैं. चलो अच्छी बात है. वैसे क्या बिजनेस करते हैं जीजा जी? काहे का बिजनेस भैया, वो तो एक जॉब करते हैं, वो एक IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और उनका ऑफिस भी यहाँ से काफी दूर है, रात को उनको घर आने में भी 2-3 बज जाते हैं. ओह, फिर तो दिन भर घर में आप और आपके बच्चे ही रहते होंगे ना? नहीं भैया, अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं है. ओह सॉरी मुझे पता नहीं था. वैसे घर काफी बढ़िया है आपका, लगता ही नहीं है बिल्कुल कि ये 3 BHK घर है. नहीं भैया, ये घर तो 2 BHK ही है. अच्छा. हाँ, इसके रूम भी बहुत अच्छे हैं. एक रूम से फुल सोसाइटी का गार्डन व्यू दिखता है और दूसरे रूम से कोई सुनसान सी जगह है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है. अरे भैया आई एम सॉरी, बातों बातों में मैं भूल ही गई. आप चाय लोगे या कॉफी? नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है. वैसे आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ? नहीं भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो. रेशम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, रेशम के मेहमान यानी हमारे मेहमान, और एक पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आता है. जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसे पड़ोसी तो किस्मत वालों को मिलते हैं. अरे मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई है, आप एक बार जरा उसे कॉल करेंगे प्लीज? वो एक्चुअली भैया आज ही मेरा रिचार्ज खत्म हुआ है, वरना मैं कर देती. चलो ठीक है, कोई बात नहीं.
मैडम में बात बताइए, आपको पता है मैं कौन हूँ? भैया अभी तो आपने बताया कि आप रेशम के भाई हो। आप इससे पहले मुझसे कभी मिले हो? नहीं। आपने मुझे रेशम के साथ पहले कभी देखा? नहीं। કેટલી ભૂલ કરી આ દીકરી, કોણ કહેશે મને ફટાફટ? કોઈ અજાણ્યાને ઘરમાં આવવા દેવાય? તમે આજે તો ગામડામાં છો, અહીંયા કદાચ અલગ પદ્ધતિ હોય, વિશ્વાસથી હાલતું હોય, કોઈ પ્રયાસ ઓછા કરતા હોય, પરંતુ ગામડામાં પણ અત્યારે પ્રાવધો થઈ શકે છે, બરાબર? કોઈ બિનજરૂરી કોઈ પ્રવેશ લઈ લે, પછી કોઈ અપરાધ ઘટી જાય, દીકરી એકલી હોય ત્યારે કોઈ આવે તો પણ તમે સગાવાલા હોય તો પણ નહીં પ્રવેશવા દેવાના, આ ઓળખીતા હોય તો પણ પપ્પા આવે અથવા તો મમ્મી આવે ત્યારે જ તમે એકલા હોય ત્યારે કોઈને નહીં પ્રવેશવા દેવાના. પછી ઘણીવાર નવા ઘરાણાને બદલે જૂના ઘરાણાને બદલે નવા દેવા આવે, કેટલાય લોકો છેતરાય, બગસરાનું નકલી આપી દે અને એ બહેનો છે એ છેતરાઈ જાય, આવું પણ બને. તો આવી બધી વસ્તુમાં સતર્ક રહેવું પડે. આ બેને બીજા અંજાન વ્યક્તિને આવવા પણ દીધું અને ઘરની બધી વસ્તુ આપી કહી દીધી ને જે કહેવું જોઈએ, નહીં તો તમારું ક્યારે બોલવું જરૂરી છે? જ્યારે સામેવાળો પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે, અને જેટલો પ્રશ્ન પૂછે એનો જવાબ, અને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ દેવા એ પણ જરૂરી છે નહીં. તમારી પ્રગતિમાં અડચણરૂપ બની શકે, તમારા જીવનમાં મોટી બાધા નોતરી શકે. એટલે વગર બોલાવે કઈ બોલવાનું છે, જીભ ઉપર કાપ. તમારી વધારે બોલવાની ટેવનો મિસયુઝ તો કરી જશે બેટા. અત્યારે તમે નાના છો, તમે મોટા થશો ને દુનિયામાં તમને કેવા લોકો છે એ ખ્યાલ આવતો જશે, પરંતુ એ અત્યારથી શિક્ષણ મળશે તો થશે ને, પાછળથી મળશે તો ભૂલ થઈ જશે બેટા. એટલે સભાન બનો, સતર્ક બનો. અમે પણ ઘણી વાર કહેતા ને બેટા એકલા તાર કોઈ નહીં, બે સાથે આવો, કાંઈ પ્રશ્ન પૂછવો હોય, અમે એકલા રૂમમાં હોય તો પણ એકલી કોઈ દીકરી આવશે તો હું જવાબે નહીં દઉં, લેતા બેન પણ સાથે. બેટા કાલ સવારે મારી ઉપર પણ અપરાધ આવી શકે, એને વાતાવરણ યોગ્ય ના કહેવાય આ સમયનું. તો સાવધાની બધી જગ્યાએ રાખવી જોઈએ. અને અમે ડિસ્ટન્સ રાખતા હોય, મને હગી દીકરી સમાન છે, મારા સંગુ નહીં તો હું માથે હાથ દઈ દઉં તોય મને કાંઈ નોખે, કારણ કે મારી સગી દીકરીઓ છે, પરંતુ સતાય હું દૂર રાખું. બેટા તારો અને આપણો સંબંધ છે, આપણે જાણીએ છીએ, અમે તમારા સાહેબ છીએ, તમે અમારી દીકરીઓ છો, પરંતુ સતાય અમે તમારો ક્યારે સ્પર્શ નહીં કર્યો છે બેટા. અને ક્યારે તમારી નજીક પણ નથી આવતા. કદાચ ક્યારે લેશન કે કોઈ હાલો એક્ઝામ જ શરૂ હતી તો સિગ્નેચર કરવા આવતા હતા તો પણ દૂરથી. એટલે બેટા આ બધી વસ્તુઓ તમારે પણ સતર્ક રહેવાનું કે સાહેબને ક્યાંય નુકસાન ન થવું જોઈએ. કાલ સવારે કેવા અપરાધો કે કેવા અપરાધોમાં ફસાય કોઈ નક્કી છે નહીં આ દુનિયામાં, બરાબર? પરંતુ આપણે સભાન હશું ત્યાં સુધી આપણા ઉપર કોઈ હાથ ઊંચો નહીં કરી શકે એ પણ પાકું છે, બરાબર? તો આ આજીવન પાળશો. અને જો આ બધું કરતા શીખી ગયા, તમે સતર્ક રહેતા શીખી ગયા જીવનમાં, તો હું માનું છું ત્યાં સુધી 6 થી 8ની આ જે બહેનો બેઠીશ ને, કદાચ 70-80 દીકરીઓ છે, આ બધી જ દીકરીઓ જીવનમાં ક્યાંક એક મહાન પદ પર હશે. તો સામાન્ય રીતે વાહિદું કે કોઈ વસ્તુ મજૂરી કે નહીં કરતા હોય એવી મારી ભાવના છે. એટલા માટે આ સેમિનાર ગોઠવો. મને ખ્યાલ છે 2 કલાક મારે પણ બોલવાનું છે, પરંતુ મારા બોલવાથી તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવે તો એ મારું કર્મ છે. આ સિલેબસ નથી બેટા, પરંતુ સિલેબસ કરતાં કંઈક વિશેષ છે એ હું જાણું છું, માટે કહું છું. અને ગંભીરતાથી તમે દીકરી છે જેને 2 હાથ નથી, જીવનના બધા કાર્યો કરે છે, પોતાના ભાઈને રાખડી પણ બાંધે છે, પેઇન્ટિંગ પણ જાણે છે, મોબાઈલ પણ સારી રીતે યુઝ કરી શકાય છે. તો આપણા હાથમાં આપણી પાસે બંને હાથ છે, શું ન કરી શકીએ બેટા? તો આના કુપંડુકની માફકની જીવનમાં દ્રઢ સંકલ્પ કરો કે અમારા જીવનમાં કંઈક બનવું છે, તમને કોઈ નહીં રોકે. તમારી આખી દુનિયા તમારા માટે આઝાદ છે. કદાચ એવી ભરતી હોય કે જેમાં આખા જગતમાં એક વ્યક્તિ પાસ થતો હોય, દેશમાં એક જ વ્યક્તિ બેસી શકે, એ પણ તમે બની શકો.
તમારી પાસે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે હું મારું બધું જ લગાવી દઈશ, મને આ મળશે, મળશે, મળશે અને મળશે. જોઈએ ચહેરાની દિવ્યતા, હિરોઈન કરતા વિશેષ દિવ્યતા છે ચહેરામાં. એને કોઈ એક્સ્ટ્રા મેકઅપની જરૂર નથી પડતી. શા માટે? સંયમ જ જીવન જીવે છે, પોતાની શક્તિઓ, જીવન શક્તિઓને વ્યર્થ કરતા નથી. ઈશ્વર માટે ધ્યાન, ભજન, સાધના કરે છે. ચહેરાની ચમક જોજો બેટા. હવે તો કેટલાય ઉદાહરણ છે કે જેના આપાત કરું, પરંતુ મારી પાસે સમયની મર્યાદા છે. स्त्री को इस सृष्टि की सबसे अबूझ पहेली माना गया है। स्त्री की प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। 1 मिनट में सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने को विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूत के सभी सवालों के दिए कुछ अद्भुत जवाब। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। ये देख देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? ये मेरी वो रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी। स्थिति चाहे कैसी भी हो, ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चों को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर देवदूत ने जब पास जाकर भगवान की इस बनाई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से ये नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। अर्थात ये कोमल तो है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी? तो प्रभु ने जवाब में कहा, ये न केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखेगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ था। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर ये पानी जैसा क्या है? तो भगवान ने जवाब दिया कि ये इसके आंसू हैं। जवाब सुनकर देवदूत हैरान रह गया और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी और फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को बुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि ये इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ने ये सुनकर जवाब दिया, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। तो भगवान ने कहा कि ये स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर અદ્ભુત રચના છે બેટા. ખુદને જાણો, સમજો, તમારી પાસે કેવી તાકાત છે, તમે શું છો એ જાણતા નથી તો ખૂબ મોટી તકલીફ થશે અને નહીં જાણો તો જીવન નિષ્ફળ જશે બેટા.
हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसी कई कथाओं का वर्णन मिलता है जिनकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। ये तो हम सभी जानते हैं कि सभी महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है। यह विज्ञान इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानता है, वहीं हमारे धर्म ग्रंथों में इसे महिला की कमजोरी बताया गया है। मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को ही क्यों हर महीने इस शारीरिक पीड़ा को सहना पड़ता है, इसका कारण क्या है? तो आइए श्रोताओं जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका क्या कारण बताया गया है। नमस्कार, द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका कारण देवराज इंद्र के द्वारा महिलाओं को दिए गए श्राप को बताया गया है। भागवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए, जिसका फायदा उठाकर असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इसी वजह से इंद्रदेव को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए इंद्रदेव सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि हे देवेंद्र, इसके लिए तुम्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी होगी। यदि वह प्रसन्न हो गए तो तुम्हें स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करने लगे, लेकिन इंद्रदेव इस बात से अनजान थे कि जिनकी वो सेवा कर रहे थे उस ज्ञानी की माता असुर है, जिसकी वजह से उस ज्ञानी को असुरों से अधिक लगाव था। असुरों से लगाव के कारण वो ज्ञानी इंद्रदेव की सारी हवन सामग्री देवताओं की बजाय असुरों को अर्पित कर देते थे। जब इस बात का पता इंद्रदेव को लगा तो उन्होंने क्रोध में आकर उस ज्ञानी की हत्या कर दी। भगवान विष्णु ने ब्रह्म हत्या जैसे पाप की सजा से बचने का सुझाव देते हुए इंद्र से कहा कि देवराज, इसके लिए आपको पेड़, भूमि, जल और स्त्री में अपना थोड़ा थोड़ा पाप बांटना होगा। साथ में सभी को एक एक वरदान भी देना होगा। भगवान विष्णु के कहे अनुसार इंद्रदेव ने सबसे पहले पेड़ से पाप का अंश लेने का अनुरोध किया। तब पेड़ ने पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को वरदान दिया कि मरने के बाद स्वयं ही पेड़ अपने आप को जीवित कर सकता है। इसके बाद इंद्र के अनुरोध पर जल ने पाप का कुछ हिस्सा ले लिया। बदले में इंद्रदेव ने उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की। इसी वजह से हिंदू धर्म में जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह भूमि ने भी इंद्रदेव के पाप का कुछ अंश स्वीकार कर लिया, जिसके बदले में इंद्रदेव ने भूमि को वरदान दिया कि उस पर आई चोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में इंद्रदेव की विनती करने पर स्त्री ने बाकी बचा पाप का सारा अंश अपने ऊपर ले लिया, जिसके बाद महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। તો બેટા અમુક મુશ્કેલીઓ છે એ સાર્વજનિક છે, તો એનું દુઃખ હોવું જોઈએ નહીં, એને તાકાત બનાવવાની, બરાબર? શારીરિક ફેરફાર, શારીરિક વિકાસ, આ બધી વસ્તુમાં આ બધાને થાય, આ ફરજિયાત છે। એમાંથી આપણે શ્રેષ્ઠતમ શું કરી શકીએ? આત્મવિશ્વાસ સાથે, વગર હારે, વગર હિંમત હારે જીવનમાં આગળ ને આગળ ચાલતું રહેવાનું છે। અને આ આપણે કરી શકીએ ને? આગળ જોઈએ। और वो कहते हैं कि अगर आप 3 महीने तक शांभवी महामुद्रा का अभ्यास करते हैं तो न्यूरॉन्स के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया 241% तक बढ़ जाती है। आज तक किसी भी तरह की रिसर्च के इतिहास में इस तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है। सिर्फ 21 मिनट के एक आसान से अभ्यास से आपके दिमाग के काम करने की क्षमता 241% बढ़ जाती है और न्यूरॉन्स का पुनर्निर्माण होता है। सौर मंडल की बनावट
अंतरिक्ष की ऐसी ही दूसरी प्रणालियां, आकाशगंगाएं वगैरह, ये सब इस रूप में है क्योंकि वो ज्यामिति की एक सटीकता तक पहुंच गई है। ज्यामिति यानी अभी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, इसे अपनी सटीक ऑर्बिट मिल गई है, इसीलिए ये लगातार घूमे जा रही है। कोई इंजन इसे नहीं चला रहा। देखिए, हवाई जहाज उड़ रहा है लेकिन उसे इंजन की शक्ति के कारण धक्का मिलता है, इसे कोई धक्का नहीं मिल रहा। ये बस ज्यामिति की सटीकता तक पहुंची और ये घूमे जा रही है। जिस दिन इसने अपनी ज्यामिति की सटीकता खो दी, इसने अपनी ऑर्बिट खो दी, ये गई काम से। तो इस प्रक्रिया में इस ग्रह पर जीवन भी पनपता है, इसी ज्यामिति को विभिन्न स्तरों पर शामिल करके। हम यौगिक संस्कृति में कहते हैं कि इंसान शारीरिक रूप से और दिमाग के मामले में भौतिक विकास की चरम सीमा तक पहुंच गया है। यानी कि लाखों सालों के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपके सिर से एक सींग निकल आए, जैसे कि पूंछ गायब हो गई, कुछ और गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसा एक खास संदर्भ से कह रहे हैं। आज मॉडर्न न्यूरोसाइंटिस्ट्स भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंसान के दिमाग में न तो न्यूरॉन का आकार बढ़ सकता और न ही अंदर की वायरिंग बढ़ सकती है, क्योंकि भौतिक नियम इसकी अनुमति नहीं देते, लॉज ऑफ फिजिक्स इसकी इजाजत नहीं देते। मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। इसे सरल शब्दों में कहें तो हम इसे यूं देखते हैं। आपका जन्म, इस ग्रह पर सारा जीवन सौर ऊर्जा पर चलता है ना? हाँ, ये सूर्य की ऊर्जा है जो ये सब कर रही है। साथ ही साथ चंद्रमा के गोल घूमने और चक्कर लगने का भी हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। समुद्र का स्तर भी चांद की गति के साथ कम ज्यादा हो रहा है। क्योंकि हमारी माताओं के शरीर चंद्रमा की परिक्रमा के साथ तालमेल में थे, हम पैदा हुए और अभी हम यहाँ हैं। हाँ? अगर चंद्रमा की 28 दिन की परिक्रमा महिलाओं के शरीर में खुद को न दोहराती तो आप और मैं पैदा ही नहीं हुए होते। तो चूंकि ये उस हद तक पहुंच गया है, हम कहते हैं कि भौतिक नियम इस हद तक पहुंच गए हैं कि इस ग्रह पर जीवन अब और विकसित नहीं हो सकता। आपके पास जो कुछ भी है आप उसका पहले से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमने पहले साधारण फोन, फिर स्मार्टफोन और फिर आईफोन बनाया। इसी तरह हम इसका बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। लेकिन मूलभूत भौतिक नियम इस प्राणी को और विकसित होने की इजाजत नहीं देंगे। तो क्या यह संयोग से हो गया? नहीं। विकास का सिद्धांत, आप चार्ल्स डार्विन को जानते हैं, जिन्होंने कहा कि आप बंदर थे? मैंने नहीं, उन्होंने कहा। अगर आप विकास के सिद्धांत को देखें, जिसे सिर्फ 150 साल पहले ही प्रस्तुत किया गया था, हम हजारों साल पहले ये कह चुके हैं। मतलब, क्या आप 10 अवतारों के बारे में जानते हैं? कम से कम 9 तो आप जानते होंगे जो आ चुके हैं। पहला क्या है? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का मतलब है मछली या पानी का जीवन। इस ग्रह पर जीवन की शुरुआत पानी के अंदर हुई। अगला अवतार क्या है? योग का एक पहलू या एक उद्देश्य ये है कि नींद को कम कैसे किया जाए। हाँ, क्योंकि नींद मृत्यु है। अगर पाइनियल का रिसाव આ પ્રયોગ આધારે અર્જુને 100% ઊંઘ પર કાબુ મેળવ્યો હતો. ઊંઘવાનું જરૂર પડતી 24 કલાક કામ કરી તો રાતે પણ એને યુદ્ધ કરી શકતો. તમને ખ્યાલ છે ને, દગો થયો ત્યારે અર્જુન એક જ એવો હથિયારબાજ હતો કે જેને રાતે પણ બધું દેખાતું. બરાબર? તો નિંદ્રાને કેમ જીતવું એનો ઉપાય આમાં છે બેટા. માત્ર 3 કલાક સૂશો ને તો પણ ચાલશે. 12 સાયન્સમાં હશો ને બેટા કામ લાગશે. યાદ રાખજો, પ્રાથમિક શાળામાં સાહેબ ઉપાય કીધો તો. બરાબર? જોઈ લઈએ આ ઉપાય. खूब कीमती है। आमतौर पर भारत में इसे अमृत जीवन या अमृत कहा जाता है। अगर अमृत बहने लगे तो एक चीज ये होगी कि नींद कम हो जाएगी, क्योंकि नींद मृत्यु है। अगर किसी दिन रिसाव बहुत ज्यादा हो तो आप बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, ये आम बात है। दूसरी चीज है वो खाना जो आप खाते हैं, अगर इसे मुंह में चबाया जाए तो आप सुबह 3:30 पर उठ जाएंगे। तो आसान तरीका है कि आप शून्य मेडिटेशन में दीक्षित हो जाएं। शांभवी से ऐसा होना चाहिए।
ज्यादातर लोगों के लिए शांभवी ऐसा कर देती है। अगर शांभवी आपके लिए काम ना करे और अगर आप शून्य ध्यान में दीक्षित हो जाएं तो आप देखेंगे कि उससे नींद की समस्या ठीक हो जाएगी। अगर नींद की कोई समस्या है तो हाँ, क्योंकि नींद मृत्यु है। हर दिन लोग मरते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे या 4 घंटे। आप क्या चुनेंगे, कम मृत्यु या ज्यादा मृत्यु? हर दिन कम मृत्यु अच्छी है ना? सिर्फ जब इससे सेहत की समस्याएं हो रही हों, आप परेशान हों तब। अगर काम करते समय आपकी स्थिति ऐसी हो जैसे आपकी मशीन में चिकनाई की कमी है, नींद सिस्टम के लिए लुब्रिकेशन का काम करती है। जरूरत से कम नींद से आपके अंदर हर चीज में टकराव पैदा हो जाता है। हर इंसान को एक बराबर नींद लेना जरूरी नहीं है, ये बहुत ही गलत विचार है। अलग अलग लोगों को अलग अलग स्तर की नींद की जरूरत होती है और योग का एक पहलू या एक उद्देश्य ये है कि नींद को कम कैसे किया जाए, क्योंकि सोते समय आप जीवन नहीं जी पाते हैं, है ना? लोग कहते हैं हम नींद का आनंद लेते हैं। कोई भी नींद का आनंद नहीं ले सकता। आप उस आराम का आनंद लेते हैं जो आपको नींद से मिलता है। नींद का आनंद लेने का कोई तरीका नहीं है। In sleep, both you and the world are obliterated. That is, if you're really sleeping. क्योंकि नींद में आप और दुनिया दोनों का अस्तित्व मिट जाता है। अगर आप वाकई सो रहे हैं तो सुबह सुबह 5:30 बजे आप सोने का बहाना करते हैं। उसमें खुशी हो सकती है, उसमें सुख हो सकता है, मैं समझता हूँ। जब घंटी बज रही हो तब आप सोने का बहाना करते हैं, उसमें सुख है, मैं इनकार नहीं कर सकता। मगर जब आप वाकई सो रहे हो तब आपको पता नहीं होता कि वो क्या है। आप वहां मौजूद ही नहीं होते तो आप नींद का आनंद नहीं ले सकते। लेकिन नींद के नतीजे का हम आनंद लेते हैं। नींद से हमें जो मिलता है, आराम के रूप में, तनाव मुक्ति के रूप में, सिस्टम के सुधार के रूप में, हम उसका आनंद लेते हैं। तो अगर आप में ये सुधार बहुत अच्छे से हो रहा है तो हो सकता है कि जितनी नींद की आपको जरूरत है उसमें भारी कमी आ जाए। ये एक पहलू है। कुछ दिन पहले कोई मुझसे पाइनियल ग्लैंड के बारे में पूछ रहा था। अगर पाइनियल का रिसाव बढ़ जाए, आमतौर पर भारत में इसे अमृत जीवन या अमृत कहा जाता है। अगर अमृत बहने लगे तो एक चीज ये होगी कि नींद कम हो जाएगी, क्योंकि नींद मृत्यु है। अगर किसी दिन रिसाव बहुत ज्यादा हो तो आप बिल्कुल नहीं सो पाएंगे, ये आम बात है। तो जिस भी वजह से आप सो रहे हैं या नहीं सो रहे या पर्याप्त नहीं सो रहे हैं, अगर ये एक मुद्दा है तो सुबह देखिए कि कैसा महसूस हो रहा है। अगर अच्छा महसूस हो रहा है और आप पूरे दिन सक्रिय हैं तो नींद के बारे में भूल जाइए। अगर आप बिना नींद के बिल्कुल अच्छे से रह सकते हैं तो परेशानी क्या है? ऐसा फिलहाल नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो परेशानी क्या है, मैं पूछ रहा हूँ। जब आप जीवन को संभालना नहीं जानते, सिर्फ तभी आप दिन में 12 घंटे सोना चाहते हैं, है ना? ये जीवन से भागना होगा। अगर आप बिना किसी कारण के ज्यादा सोना चाहते हैं तो एक तरह से ये आत्महत्या है। आपको आराम की जरूरत है और आप सोते हैं तो ये ठीक है, शरीर आराम चाहता है। आप किसी खास शारीरिक परेशानी से गुजर रहे हैं, आपने गौर किया है कि आप ठीक नहीं हैं। जब आप ठीक नहीं होते आप सामान्य से बहुत ज्यादा सोते हैं, है ना? क्योंकि शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे दूसरे कामों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। शरीर आराम चाहता है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है वो खाना जो 24 क्यों, मैं अभी उस संख्या की बात नहीं करूंगा, पर उसके पीछे एक विज्ञान है। आप 24 कौर ही खाइए। मुंह भरने का मतलब ये नहीं है। अगर आपको ये करना चाहिए। आमतौर पर जो लोग योग के मार्ग पर हैं उनके लिए आप जानते हैं क्या कहा जाता है, आपको सिर्फ 24 कौर ही खाने चाहिए। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप गौर कर रहे हैं कि आपको दिन भर नींद आती है तो आप केवल 24 कौर खाएं, यानी 24 बार मुंह में कौर भरें। 24 क्यों, मैं अभी उस संख्या की बात नहीं करूंगा, पर उसके पीछे एक विज्ञान है। आप 24 कौर ही खाइए। मुंह भरने का मतलब ये नहीं है। So essentially, your alertness. तो असल में आपकी सतर्कता इससे तय होती है कि आप अपनी ऊर्जा को कितने अच्छे से संभालते हैं। और अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ये महत्वपूर्ण है। 15 मिनट शून्य ध्यान नहीं, अगर आप अपनी जीवन प्रक्रिया में ध्यानमय होना चाहते हैं तो ये सतर्कता
केवल मन की सतर्कता नहीं, आपकी ऊर्जा की सतर्कता, आपकी ऊर्जा भी सतर्क हो। इसे सतर्क रखने के लिए ही आप साधना कर रहे हैं। तो इसकी मदद के लिए आप 24 कौर ही खाते हैं। अब अगर आप 24 कौर खाएं, सामान्य साइज की कौर, तो आप સામાન્ય 24 બટકા ખાશો દિવસમાં, સારી વસ્તુ ખાજો, કારણ બુગલાડું નહીં, તો તમને સવારે 3:30 ઊંઘ ખુલી જાય. શું થશે? 3:30. કદાચ પીવું પડે તો દૂધ પીજો, લીંબુ શરબત પીજો, પણ ખાલી અઠવાડિયું 10 દિવસ આ વેકેશનમાં પ્રયોગ કરજો. આપણે વધારે ખાઈ દઈએ, આપણી આળસ છે ને અત્યારે જે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે ને એ વધારે ખાઈને આવે છે ને એટલે જ થાય છે. બરાબર? તો 24 કલાક કામ કરવા માટે 24 બટકા જરૂરી છે. શું છે? અને એ કરશો એટલે સવારે વહેલા ઊંઘ ઉડી જશે અને તમારું તમે ધ્યાન કરશો તો બેસ્ટ ધ્યાન લાગશે. તમે વાંચવા બેસો તો બેસ્ટ રીતે વાંચી શકો. બગાહાત કાંઈ નહીં આવે. ધીરે ધીરે તમારી આ સ્થિતિ આવશે. બરાબર? તો આ એક મહત્વપૂર્ણ પ્રયોગ છે, તમે ટ્રાય કરજો બેટા. બરાબર? હવે આગળ વહેલા જાગવાથી શું ફાયદો થાય ને એ બેટા તમે જોઈ. कई समस्याएं जिनका इंसान सामना कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए हैं कि हमने वो जागरूकता खो दी है कि कई शक्तियों के साथ तालमेल में कैसे रहा जाए। પ્રકૃતિનો તાલમેલ ભૂલ્યા છે. अगर आप जीवन के तालमेल में आ जाएं, तो आप भी सुबह 3 बजे के आसपास नींद से जाग जाएंगे। उस समय अगर आप बैठकर वो अभ्यास करें जिनकी आपको दीक्षा दी गई है, तो उससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। સવારે 3:40 ચમત્કાર થાય, જાગી રહેજો. ધ્યાનમાં બેસો. जिस तरह से धरती घूम रही है और जो भी हो रहा है, उस वजह से एक बहुत बुनियादी बदलाव आता है सुबह 3:20 से सुबह 3:40 के बीच। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसा बस 33 डिग्री लैटिट्यूड तक ही होता है। आपका सिस्टम, આ ભારત मनुष्य का सिस्टम एक विशेष तरीके से સમજાય છે. શોર્ટકટમાં કહું છું, આ ભારતમાં જ થાય છે. ચોક્કસ પટ્ટી છે એમાં જ થાય છે. આપણે ભાગશાળી છીએ કે આપણે ગુજરાત અને આ તળાજાનું મથાવડામાં આવે છે. બરાબર? તો સવારે 3:40 ગમે એવી આળસ અડતી હોય જાગી જાઓ. જીવનમાં કંઈક બનવું છે ને જાગી 3:40 કાંઈ ન કરો, કાંઈ નહીં, પથારીમાં બેઠા રહો. થોડાક દિવસ આળસ અડશે પણ ધીરે ધીરે વહી જાય છે. તમે ધારો બધું થાય ને, ટીવી 12 વાગ્યાથી જોઈએ કે છે તો સવારે વહેલા જાગી પણ એકીએ આપણે, હે ને? તો સવારે ધ્યાનમાં બેસવાનું. મન નહીં થાય તો પણ બેસવાનું. ખોલો બેસો, ખોલો બેસો. સવારમાં 3:40 જાગી જશો તો તમે ધીરે ધીરે સૌથી વધારે સ્માર્ટ બનશો. તમારે કોઈ લાલી લિસ્ટ લગાવવાની જરૂર નહીં પડે. તમારો ચહેરો વ્યવસ્થિત બનશે, તેજસ્વી બનશે. તમારા કાર્ટમાં જોયો મહિના 2 મહિના ટ્રાય કરશો, આપોઆપ તમે ધોળા થશો. બરાબર? અને આપોઆપ તમારી અંદર સકારાત્મક આવશે. તમને તમારું હાસ્ય, તમારો ચહેરો છે એ હસતો થઈ રહે ઓટોમેટિક. તમને જોઈને બીજા બધા હસશે, ટૂંકમાં ખુશ રહેશે. તમારી આસપાસ એવો આભા આવશે. લગાતાર અંતિમ સમય સુધી જો આ રીતે 3:40 જાગ્યા તો તમે મહાત્મા બની જાઓ. તમને કોઈ રોકી શકશે? આ વિશ્વનો સૌથી બેસ્ટ ઉપાય આપું છું. 3:40 જાગીને ધ્યાનમાં બેસવાનું છે. કેટલી દીકરીઓ કરશે આ? ગમે તેવી આળસ પડે તોય બેટા ટ્રાય કરો. સત્યને પકડવા માટે છોડવું તો પડે, હે ને? અને સફળતાનો આ સિદ્ધાંત છે. આખા ગામ પહેલા જાગો. જે વહેલા જાગશે એ વહેલા સૌથી આગળ પહોંચશે. તો ઊંઘને પ્રેમ કરો. તમે જોયું ને, ઊંઘ છે એ શું છે? મૃત્યુ છે. ઊંઘમાં કોઈ આનંદ ના લઈ શકે. તમે જાગો ત્યારે ખબર પડે કે ઊંઘતા થાય. તો ઊંઘ છે એ અપરાધ છે એક. અને ધીરે ધીરે 3:40 જાગશો, 24 બટકા ખાશો તો તમારે 3.5 કલાકની ઊંઘમાં પણ તમે આજીવન તંદુરસ્ત રહેશો. આપણા વડાપ્રધાન એટલું જ ઊંઘ લે છે. તમને ખ્યાલ છે? 3.5 કલાક સુવે છે, છતાં પણ કોઈ રોગ નથી. અને આ લગભગ 10-15 વર્ષથી આનો પ્રયોગ કરું છું. બરોબર? બીજા બધા વડાપ્રધાન 8-9 કલાક કામ કરે છે. તો આ દેશ એટલો પ્રગતિ કરે છે આપણો. બરાબર? તો આપણે પણ એનો પ્રયોગ કરીએ, સારી વસ્તુ સ્વીકારી, હે? ઓકે, આખો બંધ. ચારિત્રની ચરમ સીમા. તમારી પવિત્રતા, તમારા નિર્ણયો, તમે ધ્યાન કરતા થશો આ રીતે તો જીવનમાં ક્યારેય તમે ખરાબ નિર્ણય નહીં લેશો. ખુલ્લી આંખે જે નિર્ણયો લેવા છે ખોટા લેવા છે. બંધ આંખોએ જે નિર્ણયો લેવા છે આ જગતના સૌથી શ્રેષ્ઠ નિર્ણયો છે.
યાદ રાખજો ભાઈ. એકવાર એક દીકરી કે જેમના પપ્પા નહોતા, એ દીકરી પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતી હતી, ખૂબ હોશિયાર. પછી હાઈસ્કૂલમાં ગઈ, ખૂબ પ્રથમ નંબર લાવ્યો હાઈસ્કૂલમાં, 12 પૂરું કર્યું. પછી કોલેજમાં ગઈ, ત્યાં પણ હોશિયાર. પરંતુ ત્યાં આગળ એનાથી એક ભૂલ થાય, એક દીકરાના પ્રેમમાં ફસાય. માતા અભણ હતી પરંતુ ખૂબ દીકરીને ચાહતી, દીકરી પર પૂર્ણ વિશ્વાસ, પરંતુ દીકરી પોતાને સ્માર્ટ સમજતી કે મારી માને ક્યાં ખબર છે હું આ ભૂલ કરું છું. ધીરે ધીરે વાત આગળ આવી, વર્ષ 2 વર્ષ થયા, ફોનમાં વાતો થાય. પછી એકવાર એ દીકરી ઘર છોડીને ભાગે. થોડા સમય બાદ માતા સાંજેના સમય સુધી પણ દીકરી ન આવે એટલે આસપાસ કહેવા જાય, મારી દીકરી ક્યાં છે, શું છે? તો કહેશે કે તો ભાગી છે, ન કે તો આજે આવી જાય ને. ધીરે ધીરે માતાને નક્કી થયું, વળતે દિવસે છાપામાં ફોટો જોયો કે મારી દીકરી તો કોઈ સાથે લગ્ન કરી લીધા છે. અને આના જ કારણે માતાને આસમાં ફાટી જાય. બેટા જરૂર છે તો ફોન કરું. કોણ છે બહાર? સંદીપભાઈ કહેતો. પછી બને છે એવું, થોડો છાપામાં વાત આવે, માતાનું હૃદય તૂટે. માતા છે મૃત્યુ પામી જાય, કારણ કે દીકરી વગર એનું જીવન શક્ય હતું નહીં. અને આ જ કારણે એ દીકરી પણ કેવી પરિસ્થિતિમાં આવે, કોઈ સાથે તમે વિશ્વાસઘાત કરો ત્યારે, તમારા માતા પિતા તમે વિશ્વાસઘાત કરો ત્યારે તમારી પરિસ્થિતિ પણ ખૂબ ખરાબ થાય. અને એવું જ થયું કે જ્યાં આગળ ગઈ ત્યાં આગળ જોયું તો પહેલાં ગાડી ઉપર ફેરવતો તો એ ભાઈ, પરંતુ વાસ્તવમાં એવું કશું હતું નહીં. ભાડાની ગાડી લાવતો, ભાડાના પૈસા અને કપડાં પણ બીજાના પહેરતો. ત્યાં ગઈ તો ખબર પડી કે આ તો ગાયરવાળું મકાન છે, પૂરા નળિયાય નથી, ભાઈ તો હાવ કામ પણ ધંધો નથી કરતો. અને ત્યાં આગળ પણ એને ખૂબ દુઃખ થાય કે જે ઉદ્દેશ સાથે હું ભાગી હતી એ તો છે નહીં, મેં મારી માને છોડી, મારા કારણે મારી મા પણ મરી. એટલે દીકરીનું જીવન સહી ખૂબ મુશ્કેલીમાં મુકાય. અને બેન છે એ ત્યાંથી આવે પોતાના ગામડામાં આવે, પોતાના ઘરે જાય, આસપાસ મળે તો કોઈ બોલાવતું નથી. અને પોતાના ઘરમાં જોવે કે મારી મા છે, મારી માટે આટલું વસ્તુ રાખીને ગઈ છે, હું આ સમજી ન શકીશ. એટલે પોક મૂકીને રડે અને ત્યાં આગળ આત્મહત્યા કરી લે, ગળફાંસો ખાઈ લે. તો પહેલાં તો એક દીકરીએ 2 ભૂલ કરી, માતા પિતાને ખબર ન હોય એ વસ્તુ સાથે સંબંધ રખાય નહીં. અને બીજું કે દુઃખ આવ્યું તો આત્મહત્યા કરી. આત્મહત્યા કરાય ક્યારે? આ જીવન કેટલું કિંમતી છે. પોતાની માતાને મારીનાર કોણ હતી? આ દીકરી હતી ને, હે, કે જેણે ઘર છોડ્યું એટલે માતાથી સહન નહોતું. નહીં તો દીકરીને કેવા સરસ મજાના લગ્ન કરાવી અને વિદાય દેવા માગતી હતી. તો જાતે નિર્ણય શા માટે લેવો જોઈએ નહીં. તો જીવનમાં આ વસ્તુ તમે સમજો, ક્યારે દુઃખી થશો નહીં. ના કરવું જોઈએ ને આપણે, કે ના કરવું જોઈએ? હે, તો તમે આવી ભૂલ કરશો બેટા. આવું જ ઉદાહરણ એક બીજી દીકરીએ કર્યું હતું, જેના માતા પિતા જીવતા હતા, એમાંથી એના પપ્પાનું નિધન થઈ જાય, પાછી આવે એટલે એનો આખો બેઠા હોય ને બેઠકમાં, કારજમાં એમાં એ બધા જ એને તરસોડે કે આ દીકરી જેણે પોતાના પિતાની હત્યા કરી છે, આ દીકરીને આ ગામમાં કે ઘરમાં સ્થાન ન હોય. અને એ દીકરી ઘરમાં જાય તો પોતાની મા છે એ પાગલ થઈ ગઈ ખબર પડે. ગોતતી ગામમાં જાય તો ત્યાં અવેડો હોય ને પાણી પીરું હોય, એ અવેડાના પાણીમાં કાદવમાં મા રખડતી હોય, હાથમાં ઢીંગલી છે. મારી દીકરી આવશે, હું આ ઢીંગલી આપીશ એને, ઘરેણા આપીશ, એના સરસ મજાના લગ્ન કરાવીશ. આવું બબડતી હોય ત્યાં જાય કે ઓહો, મેં કેટલો મોટો અપરાધ કર્યો છે, મને આ પહેલાં કેમ બૂઝ્યું નહીં. એટલે પોતાની માને ભેટી પડે ત્યાં આગળ. મા છે એને જોવે કે મારી દીકરી પાછી આવી એટલે ખુશીની મારી પાગલ થઈ જાય, મારી દીકરી પાછી આવી, લે બેટા બધી વસ્તુ દે. ત્યાં હૃદય બેસી જાય, કારણ કે અતિ ખુશ થઈ ગઈ ને તો હૃદય બેસી ગયું. તો તમે
માતાને પિતાની હત્યાના અપરાધી બનશો નહીં. કેટલાક માતા પિતા તો જીવતા હોય છતાં પણ જીવતા મરેલા સમાન છે. પોતાના સંતાનો માતા પિતાનું ખૂન કરે છે, જેમની પાછળ એમણે 20-21 વર્ષ આપ્યા છે. તો આવું કરશો તમે? જીવનમાં સંકલ્પ લેશો ને? મારી સાથે બોલજો. અમે મથાવડા ગામની દીકરીઓ આજે સંકલ્પ લઈએ છીએ પોતાના જીવનના દરેક નિર્ણયો માતા પિતાની સહમતિથી લેશું અને શિક્ષણનો સંપૂર્ણ રીતે સ્વીકાર કરશું. એમના માટે પોતાના શોખ છોડીશું તો જ સપનાઓ સાકાર થશે. જીવનમાં સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ છોડીશું નહીં. સવારે વહેલા જાગીશું, બિનજરૂરી ખોરાક નહીં ખાઈશું, શક્તિશાળી બની સેલ્ફ રક્ષા કરીશું, પરિવારમાં પણ સંસ્કારોનું સિંચન કરાવીશું, અમારા ઇતિહાસને જાણી ખરી નવો ઇતિહાસ બનાવીશું. જય હિન્દ, જય ભારત. ઘડી કસો 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 ચહેરા પર લગાવો. કસો 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 ચહેરા પર લગાવો. કાંઈ અજુગતું લાગ્યું હોય તો એ મને માફ કરજો. આ ચારિત્ર સેમિનારમાં મેં તમને જીવનનું, મારા અનુભવનું જ્ઞાન આપવાની કોશિશ કરી. આ જે આખું પ્રેઝન્ટેશન છે એ બનાવવા માટે વર્ષો લાગી ગયા, કારણ કે બધા સારા વિચારો ભેગા કરવા અને એને એકત્રિત કરી તમને આપવા એ કલાકો નહીં પરંતુ દિવસો નહીં વર્ષો લાગ્યા. અને આ જ વસ્તુ જે તમને આપી છે હવે તમે બીજાને આપશો તો મારી આ વસ્તુ છે, મારું આ કાર્ય છે અનેક ગણું થઈ જાય. અહીં 70-80 દીકરીઓ છે, એ 70-80 ઘરોમાં કહેશે, પોતાના પરિવારોમાં કહેશે. તમને આની લિંક મળશે, એ તમારે બધા દીકરીઓ સુધી પહોંચાડવાની છે તમારા મોબાઈલ દ્વારા સેવા કરવાની. અને આ એકવાર સેમિનાર જોઈ જશે એ દીકરી ક્યારે જીવનમાં કોઈ અપરાધ કરશે નહીં એવું મારું માનવું છે. તો એમાં મદદ કરશો ને મને? બરોબર. બીજું મારે કશું જોતું નથી. મારી આ ગુરુ દક્ષિણા છે કે તમે સંસ્કાર ચારિત્રની પ્રચાર કરો, કારણ કે અત્યારે ખરાબ વસ્તુનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે, સારી વસ્તુનો પ્રચાર થતો નથી. તો શ્રેષ્ઠ વસ્તુ પડી રહેશે ત્યાં સુધીની કિંમત નથી, પરંતુ વેચાશે તો બીજાને કામ લાગશે. બરાબર. જય હિન્દ, જય ભારત.